ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్కి. నమస్కారం మాస్టర్ అన్న. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. నమస్తే. కృష్ణవేణి చదువుతావా? ఇదేమిటి షేర్? వాసుదేవన్. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఏదో షేర్ అవ్వట్లేదు. చదువు. Vasudeva. Case number 131. Once a lady of 43 years came to one of our dispensaries along with her daughter for treatment to both. They come from a family full of all the miasms, especially where misuse of sex was continued through generations. Many of them members in the family suffered from tuberculosis. Congenital abnormalities also are there in some. One of the sisters of this lady is suffering from epileptic fits and using Gardinal since more than 20 years. Another sister also suffered from fits and died during delivery. The case of this lady and her daughter are described in detail. First, her case is given. At her 17th year, suffered from intense smallpox. After the attack, the skin and nails were peeled off and once again developed. In the left side of the abdomen, she had swelling, which was odd. After the appearance of this swelling, she developed dyspnea after eating. She could not exert after eating, only had to take rest, could not bend forward after this swelling. Since long time the teeth were decayed and turned blue. One tooth was lost in pieces. Whenever she developed the pain in the teeth, she also suffered from pain in the head, temples, and ears, swelling of right leg and burning of feet, intense cracks in the feet, since long time, aggravated in winter. Sometimes oozing of blood was also present. Craving for raw rice. Whenever she saw rice, could not control without eating. This started few months before. No proper appetite and desire to eat, only mechanically eats. She was suffering from frequent fluctuations of blood pressure. Irritability and anger were more. Used to scold children. Frequent attacks of sore mouth. It was intense with pain of the tongue. Always she craved for fan, felt suffocated without fan, but suffered from blocking of nose when exposed to fan air. Headache after head bath. Frequently she was prone to burning sensation in the stomach, which was relieved by drinking buttermilk or sugar water. She had a craving for cool drinks, suffered from head from the body with a feeling as if the blood was boiling and flushes of heat from the body. This started after menopause. This feeling aggravated during summer. She had a craving to sit in the water tub. In summer, she was sitting by placing the legs in water, felt better in rainy and winter seasons. Profuse sweats.
more to the head. Even though they were well settled, she always worried about the future of the children and their marriages. Cracking of the lips with scaling during winter. She was black in complexion, tall and obese. In this case, I started the treatment with acid floor 200 on 8th May 82. Here, I considered the background septic miasm, which advanced to the tissue destruction and the hereditary trait, irregularities of sex. Repeated the dose on 25th May 82. On 11th June 82, she reported betterment. No sore mouth after the dose. Leg pains aggravated. Previously, she was not able to sit on the floor without getting dyspnea. Now she could sit without dyspnea. Craving for raw rice completely subsided. Maintained on alfalfa daily dose till 6 October 82. Repeated the drug again on the day as she reported cough due to the change of the season and KS6X was given daily. Due to winter season, she developed the cracks and fissures of the soles as in every year. It was intense. So on 26 January 83, I gave Cifilum 200 one dose as intercurrent. She was better. As she reported pain in the teeth on 7th April 83, acid floor 30 was given and 200 was given on 12th May 83. The decay of teeth was better. The color of the teeth turned normal from blue color. On 9th June 83, suffered from severe headache and pain in the legs, which were relieved with Bryonia 1M, 1 dose, and KP6X daily for 6 days. On 12th August 83, acid flow 200 was repeated as she reported sore mouth and leg pains. On 9th September 83, reported that she was getting more thoughts, uncontrollable, and was suffering much from it. Then our doctor, Mr. Ramanjanam, administered Ignitia 200 one dose with which she felt better. She improved in many respects, but the swelling of the right leg and sore mouth were relapsing. Then I tried with Merxol 6 on 11th November 83, 25th November 83, and 27th January 84 with alfalfa daily dose. She used Tuja 1M 3 doses in one day on somebody's advice for swelling of leg. Again, I gave acid flow 200 as it relieved all other complaints, and 1M was given on 9th November 84. But there was no marked change in the swelling. I tried Medorinum 10M on 8th February 85 and 12th July 85 as she inherited psychotic tendencies from her husband, and also she had the mental symptoms of psychosis. Also, she had warts around neck which indicates the presence of psychotic miasm. Mentally, she was better. Medorinum was used as intercurrent. On 8th November 85, again I prescribed acid flow 200. No cracks and suffering of those soles in the winter of 1984. Still, her leg swelling is there, but in lesser degree. She may need few doses of sulfur to complete the cure, but she improved in many respects after the treatment. వాస్తవండి. వాస్తు ఈ కేసులో ఇవిడికి 43 ఇయర్స్ ఉన్నాయండి డిస్పెన్సరీ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చే టయానికి. అయితే అక్కడ మాస్టర్ గారు బుజ్జి మాస్టర్ గారు ముందే చెప్పారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మొత్తం ఫ్యామిలీ ఫుల్ మయాజమ్స్ ఆల్ మయాజమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ వేర్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ సెక్స్ అండ్ కంటిన్యూడ్ త్రూ జనరేషన్ నుంచి అది నడిచింది. అలాగే మెనీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ సఫర్ అయ్యారని, అలాగే కంజెంటినల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆల్సో ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అని, అలాగే ఆవిడ ఒక సిస్టర్ కి ఫిట్స్ తో సఫర్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 20 ఇయర్స్ నుంచి గార్డినాల్ యూజ్ చేస్తున్నారని, ఇంకో సిస్టర్ కూడా ఫిట్స్ ఉండి ఆ, ఆవిడ డెలివరీ టైంలో చనిపోయారని కూడా చెప్పారు. అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం మయాజమ్స్ తో ఉందని ముందు ఇంట్రడక్షన్ లోనే చెప్పారు. తర్వాత ఈవిడ కేస్ టేకింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈవిడికి ఫస్ట్ 17th ఇయర్ లో స్మాల్ పాక్స్ అది వచ్చిందన్నారు. అప్పుడు మొత్తం స్కిన్ నెయిల్స్ మొత్తం పీల్ అయిపోయి మళ్ళీ కొత్తగా డెవలప్ అయ్యాయని చెప్పారు. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ అబ్డామిన్ హ్యాడ్ స్వెల్లింగ్ అది ఉంది. తర్వాత దాని వల్ల ఆవిడ తినగానే ఆ, ఆయాసం రావటం అదంతా కూడా డెవలప్ అయింది. ఇంకా తిన్నాక కొంచెం కూడా పని చేయలేరు, కొంచెం కంప్లీట్ గా రెస్ట్ తీసుకోవాలని కూడా చెప్పారు.
అలాగే ఈవిడికి మెయిన్ గా థర్డ్ పాయింట్ లో లాంగ్ టైమ్ టీత్ వర్ టికేడ్ అండ్ టర్న్డ్ బ్లూ. అంటే జస్ట్ 43 years కే పళ్ళు అవి ఊడిపోవడము, బ్లూ కలర్ గా మారిపోయాయని, ఒక పన్ను అయితే పీసెస్ కింద అయిపోయిందని కూడా చెప్పారు. వెన్ ఎవర్ ఈ టూత్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఆవిడకి సఫర్ ఫ్రమ్ హెడేక్, టెంపుల్స్, తలనొప్పి, ఇయర్స్ లో కూడా పెయిన్ వస్తుందని చెప్పారు. అలాగే రైట్ లెగ్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ రైట్ లెగ్, బర్నింగ్ కూడా ఉంది వీడికి. మెయిన్ గా బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫీట్, ఇంటెన్స్ క్రాక్స్ ఇన్ ఫీట్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్. అంటే కాలు విపరీతంగా పగిలిపోవడము, ఎంతంటే బ్లడ్ వచ్చేంత ఇదిగా ఆవిడకి పగిలిపోతాయని చెప్పారు. ఇంకొకటి ఈవిడికి రైస్ చూస్తే అబ్నార్మల్ గా ఇంకా తినకుండా ఉండలేనంత అబ్నార్మాలిటీ ఒకటి ఉంది, క్రేవింగ్ ఫర్ రైస్, రా రైస్, అదొకటి చెప్పారు. అది కూడా ఫ్యూ మంత్స్ ముందే అది స్టార్ట్ అయింది అన్నారు. అలాగే మెయిన్ గా అపటైట్ ఒకటి లేదు, మెకానికల్ గా ఏదో తినాలన్నట్టు తినడం ఒకటే చెప్పారు. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఒకటి, బీపీ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉందండి. తర్వాత ఇరిటబిలిటీ అండ్ యాంగర్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. పిల్లల్ని తిట్టడం కూడా ఒకటి ఉంది. అలాగే వీడికి ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ సోర్ మౌత్, అని మౌత్ అత్తమాటు కొంచెం మౌత్ అల్సర్స్ రావటము, ఇంటెన్స్ పెయిన్ ఆఫ్ టంగ్, అది నొప్పి ఉండడం కూడా ఎక్కువ ఉంది. ఈవిడికి ఫ్యాన్, గాలి కావాలని ఉంటది, బట్ ఫెల్ట్ వితౌట్ ఫ్యాన్ అయితే సఫికేషన్ ఉంటుంది. అలానే ఫ్యాన్ వేసుకుంటే నోస్ బ్లాక్ అది అవడం కూడా ఉంది. తర్వాత తలస్నానం చేశాక తలనొప్పి రావడం అనే పాయింట్ కూడా ఉంది. అలాగే వీడికి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ మౌత్, స్టమక్, అది అంటే గ్యాస్ ని, ఎసిడిటీని తెలియజేస్తుంది. ఎందుకంటే అది షుగర్ వాటర్ కానీ బటర్ మిల్క్ కానీ తాగినప్పుడు అది కొంచెం ఆవిడకి కంట్రోల్ అవుతుందని చెప్పారు కాబట్టి. అలాగే ఈవిడికి క్రేవింగ్ ఫర్ కూల్ డ్రింక్స్ అనే పాయింట్ కూడా ఉంది. తర్వాత ఈవిడి సఫర్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్, ఫ్రమ్ ద బాడీ విత్ ది ఫీలింగ్ ఆఫ్, అది ఈ 43 years కాబట్టి మెనోపాస్ టైం వల్ల ఆవిడకి హాట్ ఫ్లషెస్ అన్నది బాడీలోంచి వస్తున్నట్టు ఉండటము, అది సమ్మర్ లో కొంచెం ఆవిడకి ఇలా నీళ్ళల్లో కాళ్ళు పెట్టి అలా కూర్చుంటే బెటర్ గా ఫీల్ అవడం కూడా ఉంది. అలాగే ప్రొఫ్యూజ్, చెమటలు ఎక్కువ పట్టడము, ఎస్పెషల్లీ మోర్ టు ద హెడ్ కి, తలకి ఎక్కువ పడుతున్నాయి. ఆ పిల్లలు అందరూ వాళ్ళు వెల్ సెటిల్ అయినా కూడా ఆవిడ ఇంకా పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి, వాళ్ళ మ్యారేజ్ గురించి కొంచెం ఎక్కువగా ఆలోచించడం కూడా ఉంది. ఈవిడికి వింటర్ సీజన్ లో పెదాలు కూడా విపరీతంగా పగిలిపోతాయి అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఆవిడ నల్లగా, చూడ్డానికి పొడవుగా, కొంచెం లావుగా ఉన్నారని చెప్పారు. అయితే ఫస్ట్ ఈవిడికి యాసిడ్ ఫ్లో 200 తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారని చెప్పారు బుజ్జి మాస్టర్ గారు. అది 8 May 1982. ఇక్కడ ఆయన ఎందుకు కన్సిడర్ చేశారో కూడా ఆయన పాయింట్ ఇచ్చేసారు. ఎందుకంటే సిఫిలిటిక్ మయాజం బాగా ఉంది, దానివల్ల టిష్యూ చేంజెస్, అది మనకి థర్డ్ పాయింట్ లో ఆవిడకి పళ్ళు ఊడిపోవటము, అలాగే ఒక పన్ను పీసెస్ కింద అయిపోవడము, అదంతా ఆ పాయింట్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదే ఇక్కడ చెప్పారు, అడ్వాన్స్డ్ టు ద టిష్యూ డిస్ట్రక్షన్ అండ్ ద హెరిడిటరీ ట్రైట్ అని చెప్పేసి. అలాగే ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆఫ్ సెక్స్, దాని రిలేటెడ్ గా యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200 సెలెక్ట్ చేశారని చెప్పారు. అది మళ్ళీ 25th May అండ్ 11th June కూడా రిపీట్ చేశారు డోసు. ఆవిడ ఫస్ట్ బెటర్మెంట్ చెప్పారు, కొంచెం నో సోర్ మౌత్ ఆఫ్టర్ ద డోస్, అది వేసాక ఆవిడకి కొంచెం మౌత్ అల్సర్ అన్నది, బాగా సోర్ మౌత్ అన్నది లేదు అని చెప్పారు. లెగ్ పెయిన్స్ అయితే అగ్రవేటెడ్ అయ్యాయి, బట్ ప్రీవియస్ గా ఆవిడ నేల మీద కూర్చోలేకపోయేవారు, ఆయాసం వస్తూ ఉండేది. బట్ కొంచెం ఇప్పుడు వితౌట్ డిస్నియా కొంచెం కూర్చోగలుగుతున్నారని చెప్పారు. అలాగే కంప్లీట్ గా ఆ క్రేవింగ్, రా రైస్ తినాలనే క్రేవింగ్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్ గా సబ్సైడ్ అయిపోయింది ఆ యాసిడ్ లో 200 ఇచ్చాక అని చెప్పారు. తర్వాత ఆవిడకి ఆల్ఫాల్ఫా 6 మీద మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత సేమ్ డ్రగ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు, ఎందుకంటే ఆవిడకి కంప్లైంట్ మళ్ళీ చెప్పారు, యాజ్ షీ రిపోర్టెడ్ కాఫ్ వస్తుంది డ్యూ టు సీజనల్ చేంజ్ వల్ల అని చెప్పి. తర్వాత KS6X మీద ఉంచారండి. తర్వాత మళ్ళీ వింటర్ సీజన్ వచ్చేసరికి, ఈ వింటర్ సీజన్ అవటం వల్ల అది అక్టోబర్ నవంబర్ సీజన్ టైం కాబట్టి ఆవిడకి మళ్ళీ విపరీతంగా క్రాక్స్ అండ్ ఫిషర్స్ ఆఫ్ ద సోల్స్ ఇస్ అన్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా అవి రిపీటెడ్ గా వస్తున్నాయి అన్నారు. అది ఎవ్రీ వింటర్ అవి రిపీట్ అవడంతో ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇక్కడ సిఫిల్నమ్ 200 ఇచ్చానని చెప్పారు. ఆ తర్వాత కూడా ఆవిడ షీ వాజ్ బెటర్, సిఫిల్నమ్ 200 ఇచ్చాక ఇంటర్ కరెంట్ గా బెటర్ అయిందని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ షీ రిపోర్టెడ్ పెయిన్ ఇన్ టీత్, మళ్ళీ పళ్ళు నొప్పి వస్తుంది అంటే ఆవిడకి యాసిడ్ ఫ్లో 200 కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేశారండి. అప్పుడు ఈసారి ఇంటర్ కరెంట్ సిఫిల్నమ్ వేసాక ఆవిడకి ద డికే ఆఫ్ టీత్ వాజ్ బెటర్, ఇప్పుడు కంట్రోల్ అయింది, అది తగ్గింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారండి. సిఫిల్నమ్ ఇంటర్ కరెంట్ వేసాక యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇంకా బెటర్ గా వర్క్ చేస్తుందని.
అలాగే ద కలర్ ఆఫ్ ద టీత్ టర్న్ నార్మల్ ఫ్రమ్ బ్లూ కలర్. ఆ బ్లూ కలర్ నుంచి అవి నార్మల్ గా కూడా మారడం అన్నది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. అంటే ఇంటర్ కరెంట్ సిఫిలినం తర్వాత ఇంకా యాసిడ్ ఫ్లోర్ బెటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది అన్నది తెలియజేస్తుంది. తర్వాత ఆవిడకి అక్యూట్ గా బాడీ పెయిన్స్, హెడేక్ అది ఇస్తే ఇక్కడ బ్రయోనియా 1 ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200 రిపీట్ చేశారు. బట్ ఇంకా లెగ్ పెయిన్ అది కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పారు. తర్వాత ఆవిడకి రిపీటెడ్ గా థాట్స్ అన్కంట్రోలబుల్ గా వచ్చేస్తున్నాయి అని అంటే రామానుజం గారు ఇగ్నిషియా 200 ఇచ్చారని చెప్పారు. దాంతో కూడా అవి కొంచెం ఆవిడకి బెటర్మెంట్ వచ్చింది, ఆ థాట్స్ అవి తగ్గాయని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆ రైట్ లెగ్ వాయటం అన్నది మళ్ళీ ఆ, ఈ సోర్ మౌత్ మళ్ళీ రిలాప్స్ అయిపోయాయి. అందుకని చెప్పి అక్కడ మెర్క్సాల్ 6 ని 11th నవంబరు, అలాగే 25th నవంబరు, అలా మళ్ళీ 27th జనవరి ట్రై చేశాను చెప్పారు. అంటే 11th నవంబరు తర్వాత 25th ఇక్కడ 2 వీక్స్ గ్యాప్ ఉంది. మళ్ళీ ఆవిడకి బెటర్ గా మళ్ళీ జనవరి వరకు వెయిట్ చేశారు, ఇంచుమించు నవంబర్ తర్వాత ఇంచుమించు 2 మంత్స్ గ్యాప్ తో మళ్ళీ 60 ఇస్తే అంటే ఇక్కడ కొంచెం బెటర్మెంట్ కనిపిస్తుందని తెలుస్తుందండి. తర్వాత ఆవిడ టూజా 1 ఎవరో చెప్పారని చెప్పేసి లెగ్ పెయిన్ తగ్గుతుందని చెప్తే 3 డోసెస్ ని 1 డేలోనే కన్జ్యూమ్ చేశారు. బట్ మాస్టర్ గారు అక్కడ మళ్ళీ ఆవిడకి యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200 ఇచ్చారు. ఎందుకంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్ తోనే ఆవిడకి బాగా బెటర్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పి తర్వాత ఇక రిలాప్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సోర్ మౌత్ అవన్నీ ఇక్కడ 1 దాకా వెళ్ళారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 వాజ్ ఆల్సో గివెన్ ఆన్ 9th November 1984. ఇంకా దేర్ ఈ స్వెల్లింగ్ దగ్గర మార్క్డ్ చేంజ్ అయితే ఏం రాలేదు. అప్పుడు మెడోర్నం 10 ఇచ్చానని చెప్పారు. అది కూడా ఎందుకంటే హస్బెండ్ నుంచి సైకోటిక్ మయాజం ఇన్హెరిట్ చేయటము అండ్ షీ హ్యాడ్ ద మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సైకోసిస్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఆవిడకి ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇంటర్ కరెంట్ గా మళ్ళీ మెడోర్నం ఇచ్చానని చెప్పారు. తర్వాత ఆ, ఆవిడకి మళ్ళీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ మళ్ళీ ఇంటర్ కరెంట్ మెడోర్నం ఇచ్చాక మళ్ళీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200 మళ్ళీ రిపీట్ చేశారండి. నో క్రాక్స్ అండ్ సఫరింగ్ ఆఫ్ ద సోల్స్ ఇన్ ద వింటర్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మెడోర్నం యూస్ చేశాక అప్పుడు ఇంక వింటర్ లో ఈ క్రాక్స్ అది రావటం కూడా కంప్లీట్ గా తగ్గింది. తర్వాత స్టిల్ లెగ్ స్వెల్లింగ్ ఉంది, బట్ తర్వాత ఆవిడకి ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడానికి మనము సల్ఫర్ కొన్ని డోసెస్ ఇస్తే కంప్లీట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఆవిడకి ఫస్ట్ ఇండికేట్ అయిన ఆవిడ మయాజమెటిక్ బేస్ చేసుకుని యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇచ్చి తర్వాత ఇంటర్ కరెంట్ గా సిఫిలినం రిపీట్ చేశాక మళ్ళీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇంకా బాగా బెటర్ గా పనిచేసింది. తర్వాత స్టిల్ ఇంకా ఆవిడకి రిలాప్స్ అవుతుంటే 1 దాకా వెళ్ళారండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి మళ్ళీ రిలాప్స్ అవుతున్నాయని చెప్పి స్వెల్లింగ్ అది తగ్గట్లేదని మళ్ళీ ఆవిడ సైకోసిస్ మయాజం బేస్డ్ కూడా మళ్ళీ ఇంటర్ కరెంట్ గా మెడోర్నం ఇచ్చాక మళ్ళీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇస్తే ఇంకా బాగా ఆ క్రాక్స్ కూడా తగ్గిపోయి అంటే ఎప్పుడు ఇంటర్ కరెంట్ యూజ్ చేయాలి అది కూడా ఈ కేసు ద్వారా మనకి బాగా అర్థమవుతుంది. వాస్తవ్. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో ఆ, ఈ ఈ 43 ఇయర్స్ లేడీకి అన్ని రకాల మాయాజమ్స్ ఉన్నాయండి. సోరా, సిఫిలిసిస్, సైకోటిక్ మాయాజము, ట్యూబర్క్యులోసిస్ మాయాజము, వీటన్నిటితో కలిపి వచ్చింది ఈవిడ. అందుకనే మేషార్ వీటన్నిటికీ సంబంధించిన మెడిసిన్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేశారు. యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200తో స్టార్ట్ చేయడంతో ఆవిడకి కొంచెం ఆ సెప్టిక్ మాయాజం అనేది కొంచెం కంట్రోల్లోకి వచ్చిందండి. ఆ తర్వాత 30 తర్వాత 1M వేశారు. ఆ తర్వాత మధ్యలో ఆవిడకి ఇంటర్ కరెంట్ గా సిప్లినం వేసేప్పటికి చాలా బెటర్మెంట్ వచ్చింది. ఆ మధ్యలో ఆవిడకి బాడీ పెయిన్స్ హెవీగా ఉండడం వల్ల బ్రయోనియా 1M ఇచ్చారండి. అలాగే థాట్స్ అవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి, ఆలోచన వస్తున్నాయి అంటే ఇగ్నిషియా 200 ఇస్తారు. ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇలాంటివి వచ్చినాయి కాబట్టి మెర్క్సాల్ 6 తోనే బాగా ఆవిడ తగ్గించారండి. మళ్ళీ మధ్యలో ఆవిడ ఆ ఈ టెండెన్సీ పోవడానికి, సైకోటిక్ టెండెన్సీ పోవడానికి మధ్యలో మెడోర్నం 10M ఒకసారి ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆవిడ తెలియకుండా తూజా వేసుకున్నా కూడా ఆ తూజాని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి వేరే మెడిసిన్ ఏమి వేయకుండా మళ్ళీ మొట్టమొదటిగా వేసిన మందే యాసిడ్ ఫ్లోర్ తోనే ఆ టెండెన్సీని, ఆ తూజా యొక్క దీన్ని పోగొట్టి ఆవిడకి పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని చేకూర్చారనిపిస్తుంది. వాస్తవ. పూర్ణానందం గారు, కామేశ్వరరావు గారు, మారుతి గారు. వాస్తవ వినిపిస్తుంది కదండి? వినిపిస్తుందండి. వాస్తవ ఈ కేసులో
మనకి ఫస్ట్ పేజీలోనే ఫుల్ ఆఫ్ మియాజమ్స్ ఉంది. ఈ లో అన్ని మియాజమ్స్ ఉన్నాయి. అయితే అన్ని మియాజమ్స్ ఉన్నా కూడా మనకి ఆడంలో ఉన్నట్టుగా ఎట్ టైమ్ 3 మియాజమ్స్ ఫ్లేర్ అప్ అవ్వకుండా ఏదో ఒక మియాజం సర్ఫేస్ లోకి వచ్చి దాని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. మిగతా మియాజమ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ లో మనకి వీళ్ళకి కంజెనిటల్ గా అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ సెక్స్ అనేటువంటిది ఈ ఫ్యామిలీలో ఉన్నది. తర్వాత ఎపిలెప్టిక్ ఫిట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత ఫిట్స్ వల్ల చనిపోవటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది. సో ఇవన్నీ మనకి స్ట్రాంగ్ సిఫిలిటిక్ మియాజంని తెలియజేస్తున్నాయి. కాబట్టి ముందు ఒక యాంటీ సిఫిలిటిక్ మెడిసిన్తో స్టార్ట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ యాంటీ సిఫిలిటిక్ మెడిసిన్ ఇండికేట్ అవడానికి కొన్ని ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఏమిటంటే థర్డ్ పాయింట్ లో టీత్ వర్ డికేడ్ అండ్ టర్న్డ్ బ్లూ, వన్ టూత్ వాజ్ లాస్ట్ ఇన్ పీసెస్, whenever it developed the pain in teeth, she also suffered from pain in the head అని ఒక సిమ్టమ్ ఉన్నది. తర్వాత బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫీట్ అని 5th పాయింట్ లో ఉన్నది. దాంతోపాటు క్రాక్స్ ఇన్ ది ఫీట్ అగ్రవేటెడ్ ఇన్ వింటర్, సమ్ టైమ్స్ ఊజింగ్ బ్లడ్, అంటే ఆల్మోస్ట్ నెర్రలు పడిపోయినట్టుగా పాదాలు పగుళ్ళు ఉంటాయి అన్నమాట. దాంట్లో నుంచి బ్లడ్ కూడా వస్తుంటుంది. ఈ సిమ్టమ్స్ తో పాటు సోర్ మౌత్, ఫ్రీక్వెంట్ గా నోటిపోత అనేటువంటిది, నాలుక నొప్పి రావటం అనేటువంటిది, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ సిఫిలిటిక్ సిమ్టమ్స్ సంబంధించి ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు యాసిడ్ ఫ్లోర్ తో ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారనే దానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ గైడింగ్ సిమ్టమ్ 15th పాయింట్ లో ఉన్న చూడండి. సఫర్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ విత్ ఎ ఫీలింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ది బ్లడ్ వాజ్ బాయిలింగ్ అండ్ ఫ్లషెస్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. దిస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ది మెనోపాస్. She had craving to sit in the water tub. In summer, she was sitting by placing the legs in winter. This is a clear symptom of acid floor. లోపల వాళ్ళ ఎగలు పొగలు మంటలుగా ఉంటుంది. అంటే ఐడిన్ ఏమో అనిపిస్తుంది కానీ ఐడిన్ అదర్ సిమ్టమ్స్ లేకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ బద్దలైపోవటం స్కిన్, ఈ ఫ్లషెస్ ఆఫ్ హీట్ ఉండటం, టబ్లో కూర్చోవటం, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ, క్రాకింగ్ ఆఫ్ లిప్స్, స్కేలింగ్ డ్యూరింగ్ వింటర్, ఇవన్నీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ కి క్లియర్ కట్ గా ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సిఫిలిటిక్ ఇమేజ్ మీద మాస్టర్ గారు యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200 తో స్టార్ట్ చేసి దాంతో కొంత బాగా డెవలప్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్ఫా మీద ఉంచారు. తర్వాత ఇంటర్ కరెంట్ గా 26/83న ఈ సిఫిలిటిక్ ఇమేజ్ మీద ఇంకా యాసిడ్ ఫ్లోర్ డీప్ గా వర్క్ చేయడానికి సిఫిలినం 200 ఒక డోస్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఇంటర్ కరెంట్ గా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ 30లోకి వచ్చేసారు. మళ్ళీ 200 వేశారు. ఇలా వేసుకుంటూ వచ్చి మాస్టర్ గారు కొంతకాలం అయిన తర్వాత కేసు మళ్ళీ ఒక మెర్క్సాల్ 6 ట్రై చేశారు. అంటే అన్ని యాంటీసిఫిలిటిక్ డ్రగ్స్ పడ్డాయి, బట్ మెయిన్ డ్రగ్ మటుకు యాసిడ్, ఫ్లోరిక్ యాసిడ్. తర్వాత ఏమైందంటే ఈ సిఫిలిటిక్ ఇమేజం లో కొంత సబ్సైడ్ అయ్యి సైకోటిక్ ఇమేజం ఫ్లేర్ అప్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి కొన్ని మెంటల్ సిమ్టమ్స్, సైకోసిస్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇన్హెరిటెడ్ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ ఫ్రమ్ హర్ హస్బెండ్ ఉన్నది. కాబట్టి ఈసారి యాంటీమియాజమేటిక్ గా మెడోర్నమ్ 10 వేయటం, ఒక డోస్ వేయటం జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200 వేశారు. ఈ విధంగా ఆ కేసుని మాస్టర్ గారు యాంటీసిఫిలిటిక్ డ్రగ్ తో, తర్వాత మెడోర్నమ్ లాంటి యాంటీ సైకోటిక్ డ్రగ్స్ తో ట్రీట్ చేసి, తర్వాత ఇంకా సోరిక్ గా సల్ఫర్ వేయాల్సి వస్తుందేమో అన్నారు కానీ వేయకుండానే ఆవిడ ఇంప్రూవ్ అయిందన్నారు. ఇది మనకి యూస్ఫుల్ గా ఉండే క్లినికల్ కేసు. వాస్తవం. విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవ మేడం, ఈ కేసులో ఈ లేడీ షీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ మియాజమ్స్ అనేది మాస్టర్ గారు చెప్పున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ యాసిడ్ ఫ్లోర్ బాగా ఇండికేట్ అవుతున్నది అనే దానికి ఈ యాసిడ్ ఫ్లోర్ అనేది యాంటీ సోరిక్, యాంటీ సిఫిలిటిక్, యాంటీ సైకోటిక్ గా కూడా వర్క్ చేస్తుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద హర్ సిమ్టమ్స్
ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫిఫ్త్, 15th సింటము, 16th, ఇవన్నీ కూడా సిఫిలిటిక్ మియాజం ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. తర్వాత యాసిడ్ ఫ్లో లో ముఖ్యమైన పాయింట్ 15th సిమ్టమ్ లోనే ఇండికేట్ అయింది. గ్రేట్ హీట్ సీమ్స్ టు ఇవాల్వ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ వితౌట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. 15th సిమ్టమ్ లో ఏ ఫీలింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ద బ్లడ్ వాజ్ బాయిలింగ్, ఫ్లషెస్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ది బాడీ అండ్ హెడ్. సమ్మర్ లో ఈవిడ కాళ్ళంతా కూడా వాటర్ టబ్ లో పెట్టుకొని కూర్చోవడము, ఎందువల్లంటే ఆ హీట్ భరించలేక. తర్వాత షీఈస్ ఫీలింగ్ బెటర్ ఇన్ రెయినీ అండ్ వింటర్ సీజన్స్ అండ్ అగ్రవేటెడ్ ఫ్రమ్ వార్మ్ థింగ్స్ అండ్ వార్మ్ ఎయిర్. తర్వాత ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ సెక్షువల్ ఎరిథిజం, ఇంటెన్స్ సెక్షువల్ డిజైర్ అనేది వీళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే ఉన్నది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాజెస్ టు ప్రిస్క్రైబ్ యాసిడ్ ఫ్లోర్. తర్వాత ఆఫ్టర్ అబౌట్ 15 days మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200. ఆ రిపిటేషన్ అయిన తర్వాత షీ ఫెల్ట్ బెటర్మెంట్. తర్వాత సోర్ మౌత్ అనేది తగ్గింది. తర్వాత అంతకుముందు నేల మీద కూర్చుంటే డిస్ప్నియా వచ్చేది ఈవిడికి, ఆ డిస్ప్నియా కూడా తగ్గి నేల మీద కూర్చోగలిగారు. తర్వాత క్రేవింగ్ ఫర్ రా రైస్ అనేది ఈవిడలో ఒక అబ్నార్మాలిటీ ఉంది, అది కూడా సబ్సైడ్ అయింది. తర్వాత ఆల్ఫాతో మెయింటైన్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఈవిడికి చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్ తో కాఫ్ వచ్చేది, దాన్ని KS6 డైలీ డోస్ తో యాసిడ్ ఫ్లోర్ తో రిపీట్ చేయడంతోనే తగ్గించారు. తర్వాత ఇంటర్ కరెంట్ గా ఈ యాసిడ్ ఫ్లోర్ యొక్క యాక్టివిటీని బాగా పెంచడానికి సిఫిల్నమ్ 200 ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు. దాంతో క్రాక్స్, ఫిషర్స్ అవన్నీ కూడా కొంచెం బెటర్ అయినాయి. తర్వాత మెయిన్ డ్రగ్ గా ఇక్కడ యాసిడ్ ఫ్లోరే 30-200 తో కూడా దాకా వెళ్ళారు. తర్వాత ఈవిడికి అక్యూట్ గా డెవలప్ అయినటువంటి బాడీ పెయిన్స్, హెడేక్, వీటికి బ్రయోనియాతో ట్రీట్ చేశారు, దాంతో సబ్సైడ్ అయిపోయింది. తర్వాత ఈ సోర్ మౌత్, పెయిన్ ఇన్ లెగ్స్ ఇవన్నీ రిలాప్స్ అవుతూనే ఉన్నాయి. అందువల్ల యాసిడ్ ఫ్లోర్ మళ్ళీ 200 రిపీట్ చేశారు. తర్వాత అక్యూట్ గా ఈవిడికి గెటింగ్ మోర్ థాట్స్ అన్కంట్రోలబుల్ గా రావడము, దాంతో ఈవిడ బాగా సఫర్ అవడంతో రామానుజన్ గారు ఇగ్నేషియా 200 ఒక డోస్ ఇచ్చారు, దాంతో ఆవిడ బెటర్ అయినారు. ఈ యాసిడ్ ఫ్లోర్ తోనే ఈవిడకి గాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ మెనీ రెస్పెక్ట్స్. కానీ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది లెగ్, సోర్ మౌత్ అవి అప్పుడప్పుడు రిలాప్స్ అవుతూనే ఉన్నాయి. మర్క్సాల్ 6 3 doses ఇచ్చారు విత్ ఆల్ఫా. తర్వాత ఏమంటే తూజా ఆవిడ 1M ఒకే రోజు 3 doses వేసుకోవడం ఎవరో అడ్వైస్ చేశారని వేసుకున్నారు. దాన్ని నల్లిఫై చేయడం కూడా యాసిడ్ ఫ్లోర్ తో 200 తోనే నల్లిఫై చేసేసారు. తర్వాత 1M దాకా వెళ్ళారు. తర్వాత ఇక్కడ సిఫిలిటిక్ మియాజం కొంత బెటర్ అయిన తర్వాత ఈవిడికి సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ కూడా ఉన్నాయి, వాట్స్ ఇన్ ది నెక్. తర్వాత షీ ఇన్హెరిటెడ్ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ ఫ్రమ్ హర్ హస్బెండ్. తర్వాత సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సైకోసిస్ కూడా కొన్ని ఈవిడ చెప్పున్నారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మెడోరినం 10M ఒక డోస్ ఇచ్చారు, 2 doses ఇచ్చారు మెడోరినం 10M. దాంతో ఆ తర్వాత మళ్ళీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200 ఇచ్చారు, దాంతో చాలా బెటర్మెంట్ వచ్చింది. అయినప్పటికీ కూడా స్టిల్ ద లెగ్ స్వెల్లింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ టు ఎ లెస్సర్ డిగ్రీ. ఇప్పుడు ఈవిడికి సైకోసిస్ తర్వాత సిఫిలిటిక్ మియాజమ్స్ ని ట్రీట్ చేశారు. మెయిన్ డ్రగ్ ఈస్ యాసిడ్ ఫ్లోరు, సిఫిల్నము, మెడోర్నము ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మియాజమ్స్ అన్నిటికీ కూడా బేస్ సోరా కాబట్టి ఆ సోరిక్ మియాజం ని కూడా కట్ చేయడానికి సల్ఫర్ కూడా ఇవ్వవలసి వస్తుందనని మాస్టర్ గారు చెప్పారు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు, ఈ కేసు ఏంటంటే మనము స్టార్టింగ్ లో మాస్టర్ గారు చెప్పింది చూస్తే చూడండి, ఇది
చాలా కాంప్లికేటెడ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ మయాజమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మయాజమ్స్, అంటే ఆల్ 3 మయాజమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, ప్లస్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే తరతరాలుగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఈకే గారు చెప్పినట్టు చూస్తే ఇది ఆల్మోస్ట్ 6th or 7th జనరేషన్ అయి ఉంటుంది. అందుకనే చూడండి, కంజెంటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ తో పుట్టారు పిల్లలు, డెఫ్ అండ్ డమ్ సంథింగ్ అలా పుట్టారు కదా, కిడ్స్ తో పుట్టారు. సో అదనమాట. అంటే ఇటువంటి కేసెస్ ని ఎలాగా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది మాస్టర్ గారు, నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ చదువుతూ ఉండగా వచ్చిన డౌట్స్ నేను క్లారిఫై చేసుకున్నవి చెప్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే మాస్టర్ గారు ఏమని చెప్పారంటే, ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో సిఫిలిటిక్ మయాజమ్ అంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్ వేశారు చూడండి. నువ్వు ఏమని చెప్పారు? ఐ కన్సిడర్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సిఫిలిటిక్ మయాజమ్ విచ్ అడ్వాన్స్డ్ ద టిష్యూ డిస్ట్రక్షన్ అండ్ హెరిడిటరీ ట్రైట్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆఫ్ సెక్స్. ఓకే, ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆఫ్ సెక్స్, హెరిడిటరీ ట్రైట్ పెట్టి యాసిడ్ ఫ్లోర్ లోకి వెళ్ళారు, యాసిడ్ ఫ్లోర్ వేశారు. సిఫిలిటిక్ మయాజమ్ అని ఎలా చెప్పారు అనేదాన్ని నేను కొంచెం వెనక్కి చూస్తున్నాను. నాకు కనిపించిన పాయింట్స్ ఏంటంటే, థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ టీత్ వర్ డికేడ్ అండ్ టర్న్డ్ బ్లూ, వన్ టూత్ వాజ్ లాస్ట్ ఇన్ పీసెస్. ఇది సిఫిలిటిక్ మయాజంలో ఈ లాస్ట్ ఇన్ పీసెస్ అనేది చాలా ఉంటుంది, ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది. whenever she developed the pain in the teeth, she also suffered from pain in the head and temples ears. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ లో చూస్తే ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ సోర్ మౌత్, ఇట్ వాజ్ ఇంటెన్స్ విత్ పెయిన్ ఆఫ్ ద టంగ్. 16th పాయింట్ profuse sweats more to the head. 17th point, even though they well settled, she always worried about the future of the children and their marriages. 18th point, cracking lips with scaling during winter. యాసిడ్ ఫ్లోర్ 3 మయాజ్మాటిక్ అయితే సిమ్టమ్స్ నేను ఇప్పుడు అనుకున్నది చూస్తే ఎక్కువ మాస్టర్ గారు రాసిన కేస్ షీట్ లో ఏవి ఎక్కువగా ప్రామినెంట్ గా కనపడుతున్నాయంటే, నాకు అనిపించింది సిఫిలిటిక్ మయాజ్మే చాలా ప్రామినెంట్ గా కనపడుతున్నాయి సిమ్టమ్స్. అందుకని హెరిటరీగా వచ్చినటువంటివి ఇవి ఈ మయాజము కన్సిడర్ చేసి యాసిడ్ ఫ్లోర్ వేశారు. అయితే ఆయన బెటర్మెంట్ అలాగే వచ్చింది, సోర్ మౌత్ ఆఫ్టర్ ది డోస్ అనేది తగ్గకుండా ఉంది. అయితే మధ్యలో సిఫిల్లం వేశారు చూడండి, ఇక్కడ వేశారు అంటే సిఫిల్లం అంటే ఇక్కడ నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట. మొత్తం చదువుతూ ఉండగా సిఫిల్లం ఎందుకు వేశారు, అసలు సిఫిలిటిక్ మయాజ్మా ఎందుకు చెప్పారు, సిఫిల్లం ఎందుకు వేశారు? మాస్టర్ గారు చెప్పారు డోస్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ కరెంట్ ఇచ్చానని, కానీ సిఫిలినమే ఎందుకు వేశారు అని అనిపించింది. ఏంటంటే ఆ వింటర్ సీజన్ లో ఈ క్రాక్స్ అండ్ ఫిషర్స్ ఆఫ్ ద సోల్ యాజ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ ఇంటెన్స్. ఈ టంగ్ ప్రాబ్లం కూడా, సోర్ మౌత్ కూడా పూర్తిగా తగ్గలేదు. అందుకని సిఫిల్నం వేసి ఉంటారు ఇంటర్ కంటే, అంటే సిఫిలిటిక్ మయాజము ఫ్లేర్ అప్ అయ్యింది కాబట్టి, పైన అసలు వేసింది కూడా యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఆ సిఫిలిటిక్ బేస్ మీదే వేశారు కాబట్టి. ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఆయన షీ వాజ్ బెటర్ యాజ్ షీ రిపోర్టెడ్ పెయిన్ ఇన్ ద టీత్, యాసిడ్ ఫ్లోర్ 30 వాజ్ గివెన్. అంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్ తో ఆ అమ్మాయికి చాలా బెటర్మెంట్ అది వచ్చింది కదా. అయితే ఆయన 30 వేసారేంటబ్బా అనుకున్నాను. అంటే తను వచ్చిన కంప్లైంట్ దేంతో వచ్చింది, ఆ ఫిజికల్ కంప్లైంట్ తో వచ్చింది, ఆ పెయిన్ అది సివియర్ గా ఉండడం అది. అందుకని 30 వేస్తే తగ్గిందని. మరి ఇక్కడ ఏదన్నా ఇంకేమన్నా డ్రగ్ వేయొచ్చు కదా, టూత్ ఏక్ అని ఎక్యూట్ కండిషన్ అనుకుని, కానీ ఇది ఎక్యూట్ కండిషన్ కాదు కాబట్టి, అంటే క్రానిక్ కండిషనే. క్రానిక్ కండిషనే ఆ మయాజం బేస్ అయ్యి ఉంది, కాన్స్టిట్యూషనల్ గా యాసిడ్ ఫ్లోర్ పనిచేసింది కాబట్టి ఇక్కడ యాసిడ్ ఫ్లోర్ 30 వేశారు. తర్వాత 200కి వెళ్ళారు. అప్పుడు ఏమైంది చూడండి, ఆవిడ డికే ఆఫ్ ద టీత్ వాజ్ బెటర్. అంటే ఇది వేసింది 100% కరెక్ట్, అంటే ఆయన తప్ప రైటా వేశారనేది కాదు ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతోంది. అంటే జనాలందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఈ ఈకే గారు వేశారు కాబట్టి కరెక్ట్ అని అంటోంది అన్నట్టు కాకుండా చెప్తున్నాను అని నేను ఎలా ఆలోచించుకున్నాను అనేది చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే డికే ఆఫ్ ద టీత్ వాజ్ బెటర్. డికే ఆఫ్ టీత్ అనేది సిఫిలిటిక్ మయాజం లో ఉంటుందంటే ఆ మయాజము కొంత దాంట్లో బెటర్మెంట్ వచ్చింది. ఆల్రెడీ సిఫిల్లం వేసి ఆఫ్టర్ సిఫిల్లం యాసిడ్ ఫ్లోర్ 30 కూడా 30 200 కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అది
బుజ్జి గారు కూడా చెప్పారు చూడండి, టిష్యూ డిస్ట్రక్షన్ ఉంది, అడ్వాన్స్డ్ టిష్యూ డిస్ట్రక్షన్. ఈ డికే ఆఫ్ టీత్ అంటే హార్ట్ టిష్యూస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. అది ఎంతలాగా యాసిడ్ ఫర్ 30 వేసిన తర్వాత 200 ఇది ఎంత పనిచేసిందంటే ది కలర్ ఆఫ్ ద టీత్ టర్న్ నార్మల్ ఫ్రమ్ బ్లూ కలర్. ఇది చాలా మేజర్ పాయింట్. అంటే వెనక్కి వస్తుంది కేసు, మళ్ళీ వెనక్కి అంటే బెటర్మెంట్ వేలో బెటర్ అవుతుంది. ఎంత బెటర్మెంట్, హార్ట్ టిష్యూస్ లో కూడా చేంజ్ స్టార్ట్ అయింది. అందుకని అదనమాట. తర్వాత ఎక్యూట్ కంప్లైంట్ వస్తే బ్రయోనియా వేశారనుకోండి, తర్వాత మళ్ళీ సోర్ మౌత్ వీటికి యాసిడ్ ఫ్లోరే కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చారు. మధ్యలో రామానుజం గారు ఇగ్నిషన్ 200 వేశారు, ఆ సిమ్టమ్స్ ఏవో వస్తాయి. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి తర్వాత ఈసారి చూడండి, షీ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ బట్ ద స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద రైట్ లెగ్ అండ్ సోర్ మౌత్ వాజ్ రిలాక్సింగ్. సోర్ మౌత్ మాత్రం రిలాక్స్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఇప్పుడు వేశారు చూడండి, మెల్క్సాల్ 6 అవి వేశారు, 6 లోనే వేశారు. అయితే మాస్టర్ గారు ఇక్కడ మెడోరం 10 లో వేశారు ఈవిడికి. తర్వాత యాసిడ్ ఫ్లోర్ 200 వేశారు అనుకోండి. అంటే ఈవిడ ఈ మధ్యలో తూజా అది వాడైన తర్వాత మళ్ళీ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద లెగ్ కోసం వచ్చేటప్పటికి యాసిడ్ ఫ్లోర్ వేశారు, అంతకుముందు కాన్స్టిట్యూషన్ తగ్గే కదా అని. ఇట్ రిలీవ్డ్ ఆల్ అదర్ కంప్లైంట్స్ అండ్ 1M ఆల్సో ఇచ్చారు. అయితే 1M వేస్తే అంత చేంజ్ ఏం కనిపించలేదు. అయితే ఇక్కడ మెడోర్నం 10M వేశారు. మెడోర్నం 10M ఎలా వేశారా అంటే ఇక బుజ్జిగారు చెప్పారు ఇక్కడ, షీ ఇన్హెరిటెడ్ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ ఫ్రమ్ హర్ హస్బెండ్, ఆల్సో షీ హ్యాడ్ ది మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద సైకోసిస్ అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన సిమ్టమ్స్ ఏంటి, వాట్స్ అరౌండ్ ద నెక్ విచ్ ఇండికేట్స్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సైకోటిక్ ఫైనస్. అయితే నాకు అనిపించిన ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఏంటంటే, అంతకుముందు చూడండి ఈ ఎక్యూట్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ 9th జూన్లో సఫర్డ్ ఫ్రమ్ సివియర్ హెడేక్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ ది లెగ్స్ విచ్, అది 1M వేసేంత సఫర్ అయింది ఆవిడ అప్పుడు బ్రయోనియా. అప్పుడేమో బుజ్జిగారి దగ్గరికి వచ్చి మందు వేయించుకుంది. ఇప్పుడు మాత్రం ఏం చేస్తుంది ఆవిడ, ఎవరో కాలు, ఇప్పుడు మేజర్ కంప్లైంట్స్ అన్ని ఆవిడకి తగ్గాయి, ఈ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద లెగ్ ను సోర్ మౌతే ఉండిపోయింది. అంత ఇంటెన్స్ గా కూడా లేవు సోర్ మౌత్. అది ఎలా చెప్తున్నాము అంటే ఇక్కడ 6 లోనే వేశారు బుజ్జి గారు. అయితే ఈవిడ ఏం చేసింది, ఆవిడేదో చెప్పారని చెప్పేసి వేసేసుకుంది, తూజా 1M 3 డోసెస్ వేసేసుకున్నారు చెప్పకుండా. ఈయన అడిగి వేసుకున్నాం, ఇన్ని తగ్గినాయి కదా ఇది తగ్గుతుంది అనే ఆలోచన లేకుండా, అది సైకోటిక్ నేచర్ గా అనిపించింది నాకు. మళ్ళీ ఏం చేసింది, అవి తగ్గపోయేటప్పటికి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది. అప్పుడు మెడోర్నము 10M వేశారు. ఇవన్నీ హస్బెండ్ సైకోటిక్ అని అక్కడి నుంచి ఇది ఇన్హెరిట్ అయింది, ఇవన్నీ చూసి వేసి ఉంటారని ఆయన అన్నారు కదా. సైకోసిస్, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సైకోసిస్ అని చెప్పారు. నాకు ఆ మెంటల్ పాయింట్ కనిపించింది, మెంటల్ సిమ్టమ్ ప్లస్ బయటికి వచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏంటంటే వాట్స్ అరౌండ్ ది నెక్. అప్పుడు చూడండి, ఇంకా మెడోర్నం 10M వేసిన తర్వాత బుజ్జి గారు రాశారు, మెంటల్లీ షీ వాజ్ బెటర్ అని రాశారు. మెడోర్నం వాజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఇంటర్ కరెంట్. అప్పుడు మళ్ళీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ వేశారు. తర్వాత చూడండి ఈసారి వచ్చేటప్పటికి నో క్రాక్స్ అండ్ సఫరింగ్ ఆఫ్ ద సోల్స్ ఇన్ ద వింటర్ ఆఫ్టర్ మెడోర్నం. అంటే ఇప్పుడు 2 మయాజమ్స్ ట్రీట్ చేశారు బుజ్జి గారు, కానీ లెగ్ స్వెల్లింగ్ వాజ్ దేర్, కానీ లెస్సర్ డిగ్రీ, అంటే తగ్గింది కొంచెం. కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది ఏ మయాజము, సోరా. సల్ఫర్ ఎందుకు వేశారు, సల్ఫర్ వేయచ్చు పడుతుందేమో అన్నారు కదా, అది ఎందుకు అనిపించిందంటే ఈ కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి 15th పాయింట్లో, ఈ బర్నింగ్ అనేది మాత్రం ప్రామినెంట్ గా చెప్తుంది ఎక్కడంటే అక్కడ. నెక్స్ట్ ఈ స్వెట్స్ ఒకటి. 13th పాయింట్, ప్రోన్ టు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ది స్టమక్, డ్రింకింగ్ బటర్ మిల్క్ బెటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్, ఎక్కడ చూసినా ఈ బర్నింగ్ ప్రామినెంట్ కనపడుతుంది, మిగిలింది సల్ఫర్ సోరిక్ మయాజం, అందుకని ఈయన సల్ఫర్ పడుతుంది అని అనుకున్నారు. ఇలాంటి కేసులో ముందే మెడోర్నం వేసేయచ్చు కదా. అంటే మొదట్లో మెడోర్నం వేయడానికి సిమ్టమ్స్ ఎక్కడ కనిపించినాయి, సిఫిలిటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి, అందుకని యాసిడ్ ఫ్లోర్ వేశారు. మరి ముందే సిఫిల్లో వేయచ్చు కదా, వేయలేదు. యాసిడ్ ఫ్లోర్ సిమ్టమ్సే ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన అది వేసి
అంటే ఎంత తర్వాత ఏ మయాజం ఫ్లేర్ అప్ అయిందో చూసుకుని దానికి సంబంధించి మందు వేసి అలా ట్రీట్ చేస్తూ వచ్చారు. అంటే ఒక పద్ధతిగా ఒక ప్లాన్, ఒక అన్ప్రెజరైజ్డ్ అబ్జర్వర్గా ఎక్కువ డోసులు కూడా ఎక్కువ మందులు కూడా పడకుండా భలే మేనేజ్ చేశారు, భలే తగ్గించారు అనిపించింది వాసుదేవ నేను చెప్పదనిపించింది. Daughter's case. Now her daughter's case. She was lean, short, and aged 11 years. Her case was recorded in the following manner. Since 3 months, she was getting fits. Each attack was for 5 minutes. Stiffness of the limbs during attack. The surface of the skin was icy cold during the attack. Sometimes she used to scream before the attack. After screaming, she was closing her eyes and resulted into fit. During the last 2 months, she was getting the attack once in 15 days. But since 10 days, once in 3 days, she was getting. Generally, the attack was before 11 a.m. and after 5 p.m. Ara. Before the attack, she was suffering from nausea and vomiting. Definitely after few minutes, అక్కడ ఏముందండి, గెట్స్ అటాక్. Symptoms after the attack: body pains, weakness, thirst, pain in the neck and neck muscles, and drawing in the nerves of the limbs. Symptoms after the attack. Next, 3 months back, anti-typhoid injection was given in the school. From next day onwards, she got the attacks for 2 days regularly. Since 3-4 years, she was getting fever monthly once up to 103 to 104 degrees. Even after regular treatment, it was not cured. But since the attack of fits, these fevers completely subsided. 5-6 months back, once she had high temperature and became unconscious for few minutes. Suffered from chickenpox and measles. Since her first year age, small boil developed on the scalp. It was recurring occasionally. Whooping cough at childhood. Hard growth was operated at her 6th month age near the hypochondrium. Irritability and impatience. With irritability used to scold people. Superiority complex. When anyone did not care her, then she used to threaten that she would die or abscond from the house or gulp sleeping tablets. This superiority complex was inherited from father. She was fond of tiffin more than rice. Many worms were passed in stool at childhood. Sometimes instead of motion, only worms passed. Had abnormal craving for coal, brick powder and earth. Fearful dreams sometimes. Fearful dreams. Sometimes she dreamt that she was dead. Sometimes snakes in dreams. Once she was scared with dream as if she went into the sea and fish came to bite her. This happened after going to a movie and picturized horribly. Immediately after returning from that movie, she suffered from fit. Physically, she was undergrown and lean. The parents tried many medicines and tonics to improve the physique, but in vain. She had craving for sweets. Many of the teeth were decayed. Suffered from infantile asthma. At childhood, suffered from green diarrhea with ulceration of the anus. Frequent salivation like froth. She was suffering from nasal coryza whenever she slept in open air. The above history indicates that she had deep-seated miasm in her constitution. Tubercular miasm was dominating. Her health conditions were frequently changing from one complaint into another. Tendency to frequent fevers and cold also indicate this miasm. Whenever she got angry, she was thinking to go away from the house. All these symptoms indicated tuberculum. Of course, Sina was also indicated, but to clear the complexity of miasms, I started the treatment with the tuberculinum tenem 1 dose on 8th May 82. On 7th July 82, sulfur 6 1 dose was given and repeated after 15 days, as the fits were with the same frequency and intensity. In mental plane, there was little improvement after first drug. After sulfur 6, the frequency of fits was much less. That is, once in month or even more. The same drug was repeated on 22nd August 82, 6th October 82, 8th December 82, and 2nd March 83. The intensity and frequency much better.
She had the attacks in the following way: once in July 82, twice in September 82, once in November 82, and once in 26th February 83. On 9th March 83, sulfur 30 was given. On 7th April 83, she reported that she was getting white spots on cheeks and ఏమి ఇచ్చారండి? ఎవరన్నా అన్మ్యూట్ లో ఉండండి సార్. అంటే ravenous hunger మేడం. అండ్ రావెన్ కాదు, వైట్ స్పాట్స్ ఆన్ చీక్స్ అండ్ ravenous hunger. రెమెడీ వాజ్ గివెన్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా డైలీ. On 15th June 83, she had two attacks. Again, two attacks on 20th August 83. అక్కడ And 22nd 883 మేడం. 30 was repeated అన్నారు. ఏం 30 అది? సల్ఫర్ 30 Sulfur 30 was was repeated on 8th July 80. సల్ఫర్ 30. Okay. 23rd August 83. On 9th September 83, mother reported that she developed the habit of nail biting, palms sweating, and constipation, passing stool once in 2 days. She also reported that the patient was very particular that all the members in the house should follow her words only, and she was obstinate to follow the instructions of the parents. I did not change because I wanted to finish the action of sulfur, as the girl improved with that drug in all respects. Her physical growth was also better. Her body weight increased. She had two continuous attacks on 2nd February 84 and 3rd February 84. Sulfur 200 was given on 3rd February 84. Till 8th June 84, they did not come to medicine, as the girl attained menarche in March 84. Second menses appeared after 2 months. No fits after February. After 6.5 months, another attack appeared on 22nd August 84. Sulfur 200 was repeated. On 9th November 84, Chamomilla 1M 1 dose was given, as her mother reported that she was growing more obstinate and adamant. No fits, but the mental condition continued in the same way. On 8th February 85, I administered Platina 10M 1 dose. With that dose, her mental condition started improving. On 12th July 85, mother reported that she improved mentally and for the first time started cooperating with mother in household duties. No fits since 11 months. Platina was repeated on 7th March 86 after 13 months, as there was relapse of mental symptoms. Her treatment is almost completed. She may need Platina 50M if the mental symptoms appear. కృష్ణవేణి చెప్తావా? కాస్తే అండి ఈ కేసులో వాస్తవ ఈ పాపకి 11 years ఉన్నాయండి. అమ్మాయికి 3 months నుంచి ఫిట్స్ వస్తున్నాయి. అటాక్ వాజ్ ఫర్ 5 నిమిషాలు అలా ఉంటుంది. అటాక్ వచ్చినప్పుడు స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద లింబ్స్ డ్యూరింగ్ అటాక్, అది ఒక్కటి ఉంది మెయిన్ గా, స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ లింబ్స్. అలాగే ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్కిన్ వాజ్ ఐసీ కోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద అటాక్. చాలా ఒళ్ళంతా కూడా చాలా సర్ఫేస్ ముట్టుకుంటే అంత చల్లదనం, ఐస్ ముట్టుకున్నంత చల్లదనంగా ఉందని చెప్పారు. సమ్ టైమ్స్ షీ యూస్ టు స్క్రీమ్ బిఫోర్ ద అటాక్, ఇలా అరవటం కూడా ఉంది అటాక్ వచ్చి ముందు. తర్వాత ఆఫ్టర్ స్క్రీమింగ్ షీ వాజ్ క్లోజ్ హర్ ఇయర్స్ అండ్ రిజల్టెడ్ ఇంటూ వెంటనే ఫిట్ వస్తుందని చెప్పారు. అయితే డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ 2 months కూడా ఆమెకి వన్స్ ఇన్ 15 days ఫిట్ అది వచ్చాయి. ఈ ఫిట్ రావడానికి బిఫోర్ అటాక్ ఒక వామిటింగ్, వికారము, వాంతి అవటము అలా అయ్యింది అంటే డెఫినెట్ గా వెంటనే అమ్మాయికి ఫిట్ కూడా రావటం జరుగుతుంది. ఆ ఫిట్ అలా ఉంది. తర్వాత ఆఫ్టర్ ద అటాక్ ఆమెకి బాడీ పెయిన్స్, విపరీతమైన వీక్నెస్, దాహం అది ఎక్కువ ఉండడము,
ఈ నెక్ మజిల్స్ అవి మెడ దగ్గర అది నొప్పి అది నర్వ్స్ ఆఫ్ లిమ్స్ అవి విపరీతంగా పెయిన్ రావటం ఉన్నాయి. అయితే ఆ అమ్మాయికి 3 months బ్యాక్ యాంటీ టైఫాయిడ్ కి ఒక ఇంజెక్షన్ అన్నది స్కూల్లో ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ అంటే మెయిన్ రీజన్ ఇక్కడ షీ గాట్ ద అటాక్స్ ఆఫ్ 2 days రెగ్యులర్లీ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డే ఆన్వర్డ్స్. అంటే సిన్స్ 3 months అన్నారు. అంటే ఈ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత అమ్మాయికి ఇక్కడ ఫిట్స్ స్టార్ట్ అయినట్టు తెలుస్తుందండి. సిన్స్ 3 to 4 years she was getting fever monthly once. రిపీట్ ఇక్కడ 3-4 సంవత్సరాల నుంచి నెలకు ఒకసారి ఆ అమ్మాయికి ఫీవర్ రావటము, అది కూడా 103 104 టెంపరేచర్ అది ఉండడం కూడా ఉంది. అలాగే ఈ ఫిట్స్ అయితే ఎప్పుడైతే వచ్చాయో అప్పుడు ఆ ఫీవర్ అన్నది ఆ అమ్మాయికి సబ్సైడ్ అయిపోయిందని చెప్పారు. తర్వాత షీ హ్యాడ్ ఏ ఐ టెంపర్మెంట్ అండ్ బికేమ్ అన్కాన్షియస్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఒకసారి ఐ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఆమెకి 6 నెలల క్రితం అన్కాన్షియస్ స్టేజ్ కూడా వెళ్ళింది. అలాగే చిన్నప్పుడు చికెన్ పాక్స్ మీజిల్స్ తో కూడా సఫర్ అయిందని చెప్పారు. అలాగే సిన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏజ్ స్మాల్ బాయిల్ ఒకటి స్కాల్ప్ మీద డెవలప్ అయింది. ఇట్ వాజ్ రికరింగ్ అకేషనల్లీ వస్తుందని అన్నారు. తర్వాత ఊఫింగ్ కాఫింగ్ చైల్డ్హుడ్. చెప్పు. సో ఇవన్నీ ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని చెప్పాక తర్వాత అమ్మాయికి ఫస్ట్ ఈ అబ్నార్మల్ క్రేవింగ్స్ అది ఉన్నాయి. అలాగే చైల్డ్హుడ్ లో కూడా ఈ అమ్మాయికి వర్మ్స్ అవి పడ్డము, పేరెంట్స్ చెప్పినట్టు చాలా మెడిసిన్స్ అది కూడా చాలా యూజ్ చేశారు. ఆ అమ్మాయి చాలా సన్నగా అది ఉంటే. తర్వాత గ్రీన్ డయేరియా కూడా చైల్డ్హుడ్ లో వచ్చిందండి. ద అబోవ్ హిస్టరీ ఇండికేట్స్ షీ హ్యాడ్ మయాజమ్స్, డీప్ మయాజమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు బుజ్జి మాస్టర్ గారు. అందులో మెయిన్ గా ట్యూబర్ కిల్లర్ మయాజం ఒకటి డామినేట్ చేస్తుంది. అదంటే ఇలాగా ఎవ్రీ రిపీటెడ్ ఫీవర్స్ అది రావటము, అదంతా కూడా ట్యూబర్ కిల్లర్ మయాజం బాగా డామినేట్ చేస్తుందని చెప్పారు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ ఇక్కడ సినా కూడా ఇండికేట్ అవ్వచ్చు అన్నారు. ఎందుకంటే అమ్మాయికి వర్మ్స్ పడడం అదంతా ఉంది, కానీ బాగా ట్యూబర్ కిల్లర్ మయాజం డామినేట్ చేయడం తోటి 10 ఒక డోసు ఫస్ట్ ఇచ్చారండి. తర్వాత అమ్మాయికి అంటే ఫస్ట్ డామినెంట్ గా ఉన్న ఆ మయాజం ని క్లియర్ చేసి తర్వాత సల్ఫర్ 6 తో స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు దాని తర్వాత అమ్మాయికి రిపీటెడ్ ఫిట్స్ అన్నది కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటెన్సిటీ కూడా వచ్చాయి. బట్ ఇన్ మెంటల్ ప్లేన్ దెర్ వాజ్ లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ డ్రగ్. అంటే సల్ఫర్ 6 ఇచ్చాక కొంచెం మెంటల్ గా అమ్మాయికి సేమ్ ఫిట్స్ అలానే వస్తూనే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. ఎప్పుడైతే మెంటల్ గా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందో అదే సల్ఫర్ 6 ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత ఇంకా అప్పుడు ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా బెటర్ అయింది ఆ అమ్మాయికి అదే సల్ఫర్ 6 తోటి. తర్వాత ఆ సల్ఫర్ 6 బెటర్ అయ్యాక ఆ అమ్మాయికి మళ్ళీ కొంచెం వైట్ ప్యాచెస్ అవి డెవలప్ అయ్యాయి. దాని తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం అటాక్స్ అవి రిపీట్ అవడం తోటి ఇక్కడ సల్ఫర్ 30కి వెళ్ళారు నెక్స్ట్ సల్ఫర్ 6 నుంచి. తర్వాత ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ నెయిల్ గోల్డ్ కొరుక్కోవడం అది డెవలప్ చేసిందని చెప్పేసి కొన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్పారు. కాన్స్టిపేషన్ అవన్నీ వచ్చాయని చెప్పేసి. కానీ సల్ఫర్ తో బెటర్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకేమీ ఆబ్స్టనేట్ ఒకటి బాగా డెవలప్ అయింది. పేరెంట్స్ ఏం చెప్పినా కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళ మాట వినకపోవడం అన్నది కూడా బాగా ప్రామినెంట్ గా అమ్మాయికి స్టార్ట్ చేస్తుంది. బట్ కానీ ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏం డ్రగ్ మార్చకుండా NM6X మీద ఉంచారు. ఎందుకంటే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ సల్ఫర్ తర్వాత బెటర్ అవుతున్నాయని. తర్వాత మళ్ళీ ఏం చెప్పారంటే ఈ బాడీ వెయిట్ అది కూడా ఫస్ట్ లీన్ గా ఉన్న అమ్మాయి ఇక్కడ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవడం కూడా స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత సల్ఫర్ అటాక్స్ మళ్ళీ వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ సల్ఫర్ 200 రిపీటెడ్ అటాక్స్ రావడం తోటి అంటే అంటే నెక్స్ట్ 2nd ఫిబ్రవరి 3rd ఫిబ్రవరి వెంట వెంటనే రావడంతో మళ్ళీ ఇక్కడ సల్ఫర్ దగ్గర చేసి వచ్చాయి కాబట్టి సో సల్ఫర్ 200కి వెళ్ళారండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆమె ఇంకా మళ్ళీ మెడిసిన్ కి రాలేదు ఎప్పుడు జూన్ వరకు. అంటే ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ సల్ఫర్ 200 ఇచ్చాక మళ్ళీ ఇంచుమించు అమ్మాయి 4 months అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదని అర్థమవుతుంది మెడిసిన్ కి రాలేదు కాబట్టి. అదే టైంలో అమ్మాయి మెనర్కే కూడా అటైన్ అయింది. సో తర్వాత అమ్మాయికి సల్ఫర్ 200 ఇచ్చి ఈ అబ్స్టినేట్ ఈ మెంటాలిటీ అది మాట వినకపోవడము అది డెవలప్ అవడంతో
ఇక్కడ క్యామమిల్లో 1M ఒకటి ఇచ్చి 1M ఒక డోస్ ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పారు అడెండెడ్ అండ్ ఆబ్స్టినేట్ అని మదర్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత నో ఫిట్స్ బట్ ద మెంటల్ కండిషన్ కంటిన్యూ. క్యామిల్లో 1M ఇచ్చినా కూడా అమ్మాయికి ఫిట్స్ పూర్తిగా తగ్గాయి, కానీ మెంటల్ కండిషన్ ఇంకా సేమ్ అలానే ఉంది. అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు అమ్మాయికి ప్లాటినా 10M ఇచ్చారు. అది అక్కడ తను చెప్పిన మాట ఇంట్లో అందరూ వినాలనుకోవడము, అదంతా ఆ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ డెవలప్ అవడంతో 10M ఇచ్చాక అప్పుడు అమ్మాయికి ఈ మెంటల్ కండిషన్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ బెటర్మెంట్ అలా ఉన్నాక ఇంకా ఆ అమ్మాయికి అవసరం అయితే ఒక మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కనుక మళ్ళీ రీఅపీర్ అయితే కనుక ప్లాటినా 50M కూడా వేయాల్సి ఉంటది అని చెప్పేసి చెప్పారండి. అంటే మెయిన్ గా ఈ కేసులో ఫస్ట్ బాగా ఫ్లేరప్ ఉన్న మయాజం ని క్లియర్ చేసి తర్వాత సల్ఫర్ 6 తోటే స్టార్ట్ చేశారు ఆ ఫిట్స్ కండిషన్స్ కి. తర్వాత అది ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటా 30-200 దాకా వెళ్ళారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆ అమ్మాయికి ఉన్న మెంటల్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని క్యామమిల్ల తర్వాత ప్లాటినం అనేది ఇవ్వటం జరిగిందండి. వాస్తవ ఈ డాటర్ కేసు మనం చదువుకోవాల్సింది. కృష్ణవేణి తన వ్యూ చెప్పింది. విజయ్ కుమార్ గారు చెప్తారా? వాస్తవ మేడం. అదేంటండి మీరు మాట్లాడకపోతే ఎలాగా? వాస్తవ మేడం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు మేడం, సారీ. ఉడికినే అన్నానులేండి. పూర్ణానందం గారు. మేడం మరి వాసుదేవ మారుతి గారు. వాసుదేవా చెప్పండి. నేను కూడా వాసుదేవ్ అనుకుండా ఏదో చెప్తాలేండి. ఏం లేదండి ఈ కేసులో. ఏం లేదు, టైం అట్లా ఫాస్ట్ కాదు. గా అయిపోయింది అనుకోండి. నెక్స్ట్ కేసు నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అందుకని. ఇప్పుడు వాస్తవోపాసన చేస్తే ఇబ్బంది అందుకని. అలాగే ఇప్పుడు ఈ కేసులో నా వ్యూ ఏంటంటే, నేను యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, బట్ ఈ కేసులో ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఒక కాజేషన్ ఇచ్చారు. టైఫాయిడ్ ఇంజెక్షన్ స్కూల్లో తీసుకున్న తర్వాత ఈ బేబీకి ఫిట్స్ డెవలప్ అయినాయి. అంతకుముందు ఈ బేబీకి ఫ్రీక్వెంట్ గా జ్వరం రావటం, హై ఫీవర్ రావటం, ఇది కూడా ఒక చోట చెప్పబడింది. అంటే ఇక్కడ కేసులో కొంత ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తున్నది. తర్వాత ఇక్కడ హెల్త్ కండిషన్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఫ్రమ్ వన్ కంప్లైంట్ టు అనదర్ అని చెప్పి కూడా చెప్పారు. తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ గా టెండెన్సీ టు ఫ్రీక్వెంట్ ఫీవర్స్, కోల్డ్, వీటన్నిటిని బట్టి ట్యూబర్కులర్ మియాజం డార్మెంట్ గా ఉన్నదనేటువంటి దాని మీద బుజ్జి గారు టు స్టార్ట్ విత్ ట్యూబర్కులం 10M తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే, ఈ ఫిట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆఫ్టర్ ట్యూబర్కులం సల్ఫర్ డిఫరెంట్ పొటెన్సీస్ లో 6, 30, 200 ఆ పొటెన్సీలో ఇస్తూ వచ్చారు. వస్తే ఫ్రీక్వెన్సీలోను ఇంటెన్సిటీలోను ఫిట్స్ కొంత మార్పు వచ్చింది, కానీ బట్ కంప్లీట్ గా ఫిట్స్ ఎరాడికేట్ కాలేదు. ఆవిడకు ఉన్నటువంటి టెంపర్మెంట్ ఒకటి 7th పాయింట్ ఇవ్వబడింది, ఇరిటబిలిటీ, ఇంపేషెంట్. షీ యూజ్ ఇట్ టు స్కోల్డ్ పీపుల్, సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. She did not, when anyone did not care her, then she used to threaten and she would die or abscond from the house, or gulp sleeping tablets అని చెప్పి superiority complex was inherited from her father అని ఉన్నది. ఈ మెంటాలిటీలో మార్పు రాలేదు. ఫిట్స్ పూర్తిగా ఎరాడ్ అవ్వకుండా ఇంటెన్సిటీ తగ్గి మొత్తానికి వస్తూనే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంకా ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మారకపోతే ఫిజికల్స్ లో నర్వస్ సిస్టమ్ లో మార్పు రాదని కెమోమిల్లా 1Mలో ట్రై చేశారు. ట్రై చేసినా కూడా ఆవిడ యొక్క ఆబ్స్టినేట్ అండ్ అడమెంట్ టెంపర్మెంట్ కి దాంట్లో ఏం మార్పు రాకపోయేసరికి ఫైనల్లీ ఆ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వీటి మీద ప్లాటినా 10M ఒక డోసు వేసిన తర్వాత మెంటల్ కండిషన్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ రావటం మొదలుపెట్టింది. వాళ్ళ మదర్ చాలా మెంటల్ గా చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది, కోఆపరేట్ చేస్తున్నది, ఇంటి పనుల్లో కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నదని వాళ్ళ మదర్ ఫస్ట్ టైం రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. తర్వాత ఫిట్స్ 11 months వరకు రాకపోతే ప్లాటినా వాజ్ రిపీటెడ్ ఆన్ 7/3/86 ఆఫ్టర్ 13 months రిపీట్ చేశారు.
సో ఆ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లో మళ్ళీ ఎటువంటి దేర్ వాజ్ రిలాప్స్ ఆఫ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్. అంటే ఫ్యూచర్ లో ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్, ఈ సుప్రాటిక్ కాంప్లెక్స్ ఎడమెంట్ టెంపర్మెంట్ రిపీట్ అయితే షీ మే నీడ్ platinum. At present she is okay. In future she may require another higher potency అనే దాంతో కేసు వదిలేశారు. దీంట్లో ఏంటంటే ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఇన్హెరిట్ అయ్యి ఆ చేంజింగ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటూ దాంతో వాటి ఫిట్స్ రావటం వల్ల మొదట ట్యూబర్కులంతో స్టార్ట్ చేసి డిఫరెంట్ పొటెన్సీస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇచ్చి లాస్ట్ లో ఈ మెంటల్ కండిషన్ మార్చబోతే ఈ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఫిట్స్ మార్పు రావట్లేదు కాబట్టి లాస్ట్ లో ఫైనల్ గా ప్లాటినా హై పొటెన్సీస్ తో ఈ కేసుని క్యూర్ చేశారు వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు. లేరా? విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవా మేడం. వాసుదేవమ్మ చెప్పండి. ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇన్హెరిటెడ్ డీప్ సీటెడ్ మియాజమ్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ప్రొసీడ్ కావాలి అనే దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ప్రతి విషయం మాస్టర్ గారు చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈ కేసులో ఈ అమ్మాయికి 11 years, చాలా చిన్న అమ్మాయి. చిన్నతనంలోనే చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఈ అమ్మాయికి. ఇన్ఫంటైల్ ఆస్తమా, గ్రీన్ డయోరియా విత్ అల్సరేషన్ ఆఫ్ యానస్, ఊపింగ్ కాఫ్, మీజిల్స్, చికెన్ పాక్స్. తర్వాత 6th month బేబీ అప్పుడే హార్ట్ గ్రోత్ ఇన్ హైపోకాండ్రియం, అది ఆపరేట్ చేశారు. 1 year బేబీ అప్పుడు ఆయిల్ ఆన్ స్కాల్ప్, దట్ వాజ్ రికరింగ్ అకేషనలీ. క్రేవింగ్ ఫర్ కోలు, బ్రిక్ పౌడర్ అండ్ ఎర్త్. తర్వాత మెనీ వామ్స్ ఇన్ స్టూల్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కసారి వామ్సే పడేవి, స్టూల్ కాకుండా. ఫిజికల్ గా కూడా షీ ఈజ్ అండర్ గ్రోన్. టీత్ కూడా చాలా వరకు డికే అయి ఉన్నాయి ఈ అమ్మాయికి. మెనీ టీత్ ఆర్ డికేలు. సో దీంట్లో చాలా మియాజమ్స్ ఉన్నాయనేది ఇండికేట్ అవుతున్నది. వాటిల్లో ట్యూబర్కులర్ మియాజం చాలా డామినేట్ గా ఉన్నది అనేది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తున్నది. హర్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కంప్లైంట్ అనదర్. ఒకటి టెండెన్సీ టు ఫ్రీక్వెంట్ ఫీవర్స్ అండ్ కోల్డ్. ఇదంతా కూడా ట్యూబర్కులర్ మియాజం ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఇన్ఫంటైల్ ఆస్తమా కూడా ఈ అమ్మాయికి ఉండింది. తర్వాత ఇరిటబుల్ గా ఉన్నప్పుడు స్కోల్డింగ్ పీపుల్, తన మాట వినకపోతే ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతాననడం, తర్వాత లేదంటే స్లీపింగ్ పిల్స్ తీసుకుంటానని బెదిరించడము, ఇవన్నీ కూడా ట్యూబర్కులంని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. కాకపోతే వామ్స్ ఇన్ స్టూలు, సమ్ టైమ్స్ ఓన్లీ వామ్స్, ఈ సిమ్టమ్ మాత్రం సినాన్ ఇండికేట్ చేస్తున్నది. మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ట్యూబర్కులం 10 1 dose తో 82 Mayలో స్టార్ట్ చేశారు టు క్లియర్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ మియాజమ్స్. దీని తర్వాత మెంటల్ ప్లేన్ లో లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి ఫిట్స్ అనేటువంటిది తర్వాత దాని కాజేషన్ కూడా ఇక్కడ చెప్పున్నారు. 3 months బ్యాక్ యాంటీ టైఫాయిడ్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నుంచే నెక్స్ట్ డే నుంచే ఫిట్స్ రావడం అనేది మొదలైంది. ఈ ఫిట్స్ రావడానికి ముందు ఈ అమ్మాయికి ఆరా కూడా ఉండేది. అంతకు ముందు మంత్లీ వన్స్ 103, 104 degrees ఫీవర్ ఉండేది. ఈ ఫిట్స్ రావడంతో ఫీవర్స్ కంప్లీట్ గా సబ్సైడ్ అయినాయి. ట్యూబర్కులినం 10 1 dose ఇచ్చిన తర్వాత మెంటల్ ప్లేన్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఫిట్స్ ని ట్రీట్ చేయడానికి మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ 6 తో స్టార్ట్ చేశారు. 15 days తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారు. ఫిట్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతూ వచ్చింది. తర్వాత దట్ ఈస్ వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ రావడం ఆర్ ఈవెన్ మోర్. సో సల్ఫర్ 6 తోనే కంటిన్యూ చేశారు. 3 doses వరకు ఇచ్చారు. తర్వాత March 83లో ఆ అమ్మాయికి వైట్ స్పాట్స్ చీక్స్ మీద, ట్రావెనస్ హంగరు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అయినా కూడా డ్రగ్ ఏం మార్చలేదు, ఆల్ఫా మాత్రం ఇచ్చారు. సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. తర్వాత August 83లో 2 attacks వచ్చాయి అమ్మాయికి. June 83లో కూడా 2 attacks వచ్చాయి. అందువల్ల సల్ఫర్ 30నే కంటిన్యూ చేశారు మంత్లీ 1 dose ప్రకారం.
సో తర్వాత షీ డెవలప్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ నెయిల్ బైటింగ్, పామ్స్ స్వెట్టింగ్, కాన్స్టిపేషన్, వన్స్ ఇన్ 2 days స్టూల్స్ కి వెళ్ళడము, ఇవన్నీ వచ్చాయి. తర్వాత వాళ్ళ మదరు హౌ షీ బిహేవ్స్ ఎట్ హోమ్ అనేటువంటిది మాస్టర్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తర్వాత ఆ అమ్మాయి నా మాటే వినాలి అందరూ, హౌస్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా షుడ్ ఫాలో హర్ వర్డ్స్ ఓన్లీ, అండ్ షీ వాస్ ఆబ్స్టినేట్ టు ఫాలో ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్. ఇటువంటి మెంటల్ స్టేట్ కి షీ నీడ్స్ సమ్ అదర్ డ్రగ్. అయినా కూడా సల్ఫర్ తోనే బెటర్మెంట్ బాగున్నది కనుక సల్ఫర్ ని కంటిన్యూ చేశారు. ఈ స్టేజ్ లో మాస్టర్ గారు డ్రగ్ ఏం మార్చలేదు. తర్వాత ఆవిడకి మళ్ళీ కంటిన్యూస్ గా 2 కంటిన్యూస్ అటాక్స్ February 1984 వచ్చాయి. అప్పుడు సల్ఫర్ 200 పొటెన్సీ మార్చారు కానీ డ్రగ్ ఏం మార్చలేదు అప్పుడు. ఆ తర్వాత నుంచి ఫిట్స్ రావడం తగ్గింది. 6.5 months తర్వాత మళ్ళీ అనదర్ అటాక్ ఇన్ ఆగస్ట్ వచ్చింది. అప్పుడు కూడా సల్ఫర్ 200 రిపీట్ చేశారు. సల్ఫర్ యాక్షన్ ఫినిష్ అయ్యే వరకు మాస్టర్ గారు ఇక్కడ డ్రగ్ చేంజ్ చేయలేదు. తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఆబ్స్టినేట్ బిహేవియర్, అడమెంట్ గా ఉండడము, తర్వాత ఈ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, అది షీ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ హర్ ఫాదర్. ఈ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇదంతా కూడా ఇట్ కరెస్పాండ్స్ టు ది అరిస్టోక్రసీ ఆఫ్ ది సోరా. ఈ మెంటల్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని క్యామోమిల్లా ఇచ్చారు 1 M, అయినా కూడా మెంటల్ కండిషన్ లో ఏం మార్పు లేదు. అయితే ఫిట్స్ మాత్రం తగ్గిపోయినాయి. తర్వాత ప్లాటినా 10 M 1 dose ఇచ్చారు. ఈ ప్లాటినా 10 M 1 dose ఇచ్చిన తర్వాత షీ ఇంప్రూవ్డ్ మెంటల్లీ అండ్ షీ ఈజ్ ఆల్సో కోఆపరేటింగ్ విత్ హర్ మదర్ ఇన్ ది హౌస్ హోల్డ్ వర్క్. నో ఫిట్స్ ఫర్ 11 months, సిన్స్ 11 months. తర్వాత మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రిపీట్ అయ్యేటప్పటికి మళ్ళీ ప్లాటినా 10 M ఇచ్చారు. ఇంకా మళ్ళా గనక రిపీట్ అయితే ప్లాటినా 50 M దాకా పోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పి మాస్టర్ గారు చెప్పారు. వాసుదేవ మేడం. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు చెప్పండి అమ్మా. వాసుదేవ్ అండి. వాసుదేవ్. ఈ కేసులో ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది బుజ్జి గారు ఆల్రెడీ చెప్పిందే. ఒక్క నిమిషం. నేను బుజ్జి గారు ఏం చెప్పారంటే ట్యూబర్కులర్ మయాజం ఉంది అని చెప్పారు కదా ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో. ఇక్కడ అబోవ్ హిస్టరీ ఇండికేటెడ్ షీ హ్యాడ్ డీప్ సీటెడ్ అవన్నీ ట్యూబర్కులర్ మయాజం అనేది ప్రామినెంట్ గా ఉంది అని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఎలాగా ఏమిటి అనేది నేను ఒకసారి వెనక్కి అంటే చెప్పారు కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకున్నాను. షీఈ్ అండర్ గ్రోన్ అండ్ లీన్. మళ్ళీ 8th పాయింట్ వచ్చేసి షీ వాజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ టిఫిన్ మోర్ దాన్ రైస్. నెక్స్ట్ 2nd పాయింట్ ఫీవర్ రావడం ఫ్రీక్వెంట్ గా. 5th పాయింట్ whooping cough at childhood. 7th పాయింట్ 7th పాయింట్ లో ఏంటంటే ఆ బెదిరించడం, ఇది బుజ్జి గారు చెప్పారు. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మాట మాటకి సిమ్టమ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి, ఏదో ఒకటి అక్యూట్స్. ట్యూబర్క్యులర్ 10 M వేశారు. అయితే తర్వాత ఈయన సల్ఫర్ వేశారు 6. ట్యూబర్క్యులర్ 10 M తో మెంటల్లీ కూడా కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పారు కదా. సల్ఫర్ 6 మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫిట్స్ వచ్చేటువంటి కేసెస్ లో వేస్తాము సల్ఫర్. అదే కాకుండా అసలు ఈవిడికి హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు మొదలైనవి అని చూసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడో బాయిల్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది 3 at the age of 1 year. 1 year age, 1 year కనుక 4th పాయింట్ ఫస్ట్ year age
స్మాల్ బాయిల్ డెవలప్డ్ అండ్ ద స్కాల్ప్ ఇట్ వాజ్ రికరింగ్ అకేషనల్లీ. ఇది వచ్చినప్పుడల్లా వీళ్ళు సప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అసలు అక్కడి నుంచి ఇంక మళ్ళీ ఎక్యూట్స్ మొదలవుతా వచ్చాయి. అదొకటి. ఈ ఫిట్స్ ఒకటి ఇది బేస్ చేసుకుని ఆయన సల్ఫర్ 6 ఇచ్చారు. అంటే ఆఫ్టర్ సప్రెషన్ ఆఫ్ ద బాయిల్ గ్రోత్ ఇవి కూడా తగ్గాయి. ప్లస్ అసలు ఈ ఫిట్స్ స్టార్ట్ అవడానికి రీజన్ ఆ వ్యాక్సిన్, టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవటం కదా. సో వాటి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కింద కూడా అవి న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి సల్ఫర్ పనిచేస్తుంది. ఇవన్నీ కలిపి సల్ఫర్ వేసేసారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే ఏంటంటే ఈయన ఎలా పడితే అలా వేసుకుంటా రాలేదు. మళ్ళీ సల్ఫర్ కూడా 6 నుంచి 30కి అలా జాగ్రత్తగానే వెళ్ళారు. అంటే ఎక్కడ అవసరమో ఎక్కడ దాకా 6 సో మెనీ 6 పడింది డోసెస్ సల్ఫర్. అదొకటి. లాస్ట్ లో ఈయన 200 దాకా సల్ఫర్ వెళ్ళిన తర్వాత క్యామిల్లా 1 dose was given as her mother reported that she was growing more obstinate. ఆ తర్వాత మెంటల్ కండిషన్స్ బట్టి ప్లాటినా సుపియాటి కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ బట్టి వేశారు. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే వీటిల్లో ఈయన ఇచ్చిన ఆర్డర్, మెడిసిన్స్ ఆర్డర్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ ట్యూబర్క్యులం 10 వేయకుండా ఫిట్స్ కి సల్ఫర్ వేసినా పని చేయదు, అసలు హోల్డ్ చేయదు. ఎలాగా ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం పనే అది కదా. అది కూడా ఆయన వేయడం ఒక్కటే డోసు 10 లెవెల్లో వేశారు. అంటే మెంటల్ గా కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఆ ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా. అందుకని ఆయన సో మెంటల్లీ బెటర్ అయింది అంటే ఏంటి, ఆ మయాజం కట్ అయిందన్న. తర్వాత సల్ఫర్ 6 వేసినా అంతలాగా పనిచేసింది. అదే సల్ఫర్ 6 ట్యూబర్క్యులం 10 తర్వాత ఈయన ప్లాటినా వేసినా పనిచేసేది కాదేమో ఫిట్స్ మీద. అంటే సల్ఫర్ బుజ్జిగారు ఏది ఆయన వేయలేదు అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతోంది. ఎలాగా అంటే ఫస్ట్ ట్యూబర్క్యులం 10 వేశారు ఉన్న సిమ్టమ్స్ ని బట్టి, ఆ తర్వాత వచ్చిన దాన్ని బట్టి సల్ఫర్ 6 ఫిట్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ మదర్ చెప్పేదాకా ఈయన కాన్స్టిట్యూషన్ జోలికి పోలేదు. అంటే అప్పుడు ఏమైంది, ఒక్కొక్క మయాజం ఫ్లేర్ అప్ అయింది. ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం కట్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఈ మయాజం అనేది ఫ్లేర్ అప్ అయింది, సైకోటిక్ మయాజం. అప్పుడు ఈయన క్యామమిల్లా వేసి పని చేయలేదు. అప్పుడు ఇంకా ప్లాటినా వేశారు. అంటే ప్లాటినా ఫస్ట్ వేసినా పని చేసి ఉండేది కాదు. నాకు ఈ ఆర్డర్ ఎంత జాగ్రత్తగా ఆయన వేయాలి అనుకోకుండా పేషెంట్ కి అవసరం అయినప్పుడు వేశారు అని నాకు అర్థమైంది. అసలు కొన్ని కేసెస్ మనకి ఏది ఎప్పుడు వేయాలి అంటే డ్రగ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వేసినా ఆర్డర్ సరిగా వేయలేదు అనుకోండి, అది కూడా అప్పుడు కూడా కేసు ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఒకసారి ఎప్పుడో నేను కేసు హిస్టరీ, నేను నా పేషెంట్ మీ ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్తలో అప్పుడు నేనేం చేశానంటే స్కిన్ కంప్లైంట్ తో పేషెంట్ వస్తే అది గుర్తుపట్టలేదు క్యాన్సర్ అని, నేను నాకు అనిపించలేదు. దానివల్ల కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్గే హైలో వేసేసాను. వేసేటప్పటికి పాపం అది క్యాన్సర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆవిడకి స్కిన్ క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్ అయిపోయింది. అప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డాను. ముందే ఎక్స్రే వేసి ఉండాల్సింది, తెలుసుంటే వేసేవాళ్ళం కదా, ఇంత హైలో వేసేవాళ్ళం కాదు కదా. బుజ్జి గారితో నేనే చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అవుతూ చెప్పాను, ఒక ఆవిడకి అడ్వాన్స్ అయిపోయిందండి, ఆవిడ చనిపోయారంట, ఒక 8 months అలా లీవ్ చేసి అని చెప్తే బుజ్జి గారు అలా అప్పుడు చెప్పారు. అంటే ఆయన వాయిస్ కేకలేయరు కానీ ఫోమ్ గా చెప్పారు, మందు వేసే ముందు కాదు మందు వేసిన తర్వాత కాదు, వేయక ముందు ఆలోచించుకోవాలి, ఈసారి మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా చూసుకో అని చెప్పారు ఆయన. అంటే ఇది ఈ ఆర్డర్ చూస్తే అవి గుర్తొచ్చింది. అంటే ఏది ఎప్పుడు వేయాలి అనేది కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. మందు ఏది వేయాలో తెలియడం కాదు ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ కేసు చదివితే మనకు ఆ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ చూస్తే ప్లాటినా అనిపించేస్తుంది, వేసేస్తాం. కానీ అలా వేయకూడదు అని. అంటే కాంప్లెక్స్ మయాజమ్స్ చూడండి ఇక్కడ, ఫస్ట్ ట్యూబర్క్యులం వేశారు కదా, తర్వాత సల్ఫర్ వేశారు కదా. ట్యూబర్క్యులం పని ఏంటి, డ్రగ్ ని హోల్డ్ ఇచ్చేలా చేస్తుంది. సల్ఫర్ ఫెయిల్స్ ఫెయిల్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు అది పనిచేస్తుంది. ఇండికేటర్ ఏమిటి, ఫెయిల్స్ టు యాక్ట్. అంటే అది కూడా అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా క్లియర్ చేస్తుంది. ఎంత బాగా వేశారు అని అనిపించింది నాకైతే, అదొకటి అనిపించింది. ఇక్కడ ఆయన
ఆవిడ చెప్పిన దాన్ని బట్టి క్యామిల్లా వేశారు కదా. ఆ తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఆవిడ చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ని బట్టి ప్లాటినా ఇండికేట్ అయిందని వేశారు. తన మాటే వినాలంటాం అది. ఇక్కడ ఒక కేసు చెప్తాను. అంటే ఇలాగే మాట్లాడింది ఒక ఆవిడ. నేను ఒక చిన్న పాప, ఒక 16 years ఏజ్ ఉంటుంది. తనకి ఆ, ఏవో డిస్పనోరియా, మెన్సెస్ పెయిన్ దానికి మందుకు వచ్చేది. బ్లీడింగ్ అది కొంచెం ఎక్కువ అవుతుందని బుజ్జి గారు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన దాన్ని బట్టి ప్లాటినా వేశారు. కానీ వాళ్ళ అమ్మ ఏం చెప్పారంటే ఆ అందరినీ ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనేస్తుంది, పని వాళ్ళతో పని వాళ్ళని ఎసరించుకుంటుంది, ప్రతి వాళ్ళతో దీని గొడవ అయిపోతూ ఉంటాయి, ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాదు, అందరూ దీని మాటే వినాలంటుంది, ఇలా చెప్పారు. అవి విని బుజ్జిగారు ప్లాటినం వేశారు. తగ్గలేదు. నేను అన్నాను అదేంటండి తగ్గాలి కదా, తగ్గలేదు. ఆ తర్వాత ఈవిడని వీళ్ళందరూ పుట్టపర్తి వెళ్ళారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ. పుట్టపర్తి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ, ఈవిడ చెప్ చెప్పిన సిమ్టమ్ ఏంటంటే మా అమ్మాయి బాబాకి దండం పెట్టమన్నా పెట్టలేదండి, ఎందుకు పెట్టలేదు అని అడిగితే ఆయన కూడా మనలాంటి మనిషే కదా, దండం ఎందుకు పెట్టాలి అన్నదండి. వెంటనే బుజ్జిగారు క్యామెల్ టెన్నం వేశారు తెలుసా. నేను ప్లాటినం 50 వేస్తారు అనుకున్నాను. జనరల్ గా ప్లాటినమే అనుకుంటాం కదండి మేడం. అదే కదా మరి, ప్లాటినం వేస్తే అసలు కథ ఉంటుంది. ఇంకా బుజ్జిగారు కేసు చెప్పుకోం కదా ఇక్కడ. షాక్ అయిపోయా. క్యామిల్లా ఏంటండి, మీరు వేసిన డ్రగ్ కరెక్టే అని ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయి మీరు హైయర్ పొటెన్సీ వెళ్తారు అనుకున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ ఈవిడ చెప్పింది చూడండి, షీ వాజ్ గ్రోయింగ్ మోర్ ఆబ్స్టినేట్ అండ్ అడమెంట్. పెడసరిగా సమాధానం అనమాట అది. ఆ, అర్థమైందా? పని వాళ్ళతో వీళ్ళతో అందరిని ఈసరించుకుంటుంది అంటే అసలు క్యామిల్లా వాళ్ళు ఎవరిని మంచి వాళ్ళని చెప్తారు, ఎవరిని చెప్పరు కదా. అవునండి. అందరితో గొడవలు అయిపోతున్నాయి, అందరూ దీని మాట వినాలంటారు అంటే దీని మాట విన్నా గొడవే, వినకపోయినా గొడవే. అప్పుడు ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకుంటే క్యామెల్లా పిక్చర్ కనిపించింది. అంటే క్యామమెల్లాకి మార్కులు ఎక్కువ పడుతున్నాయి, అంతే కదా మేడం. అంతే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ప్లాటినా లక్షణం ఉన్నా గారు కూడా ప్లాటినా లక్షణం మేడం గారు. నేను చెప్పిన కేసే కదా ఇప్పుడు చెప్పేది మీరు. అవునండి. ఆ ఆ ప్లాటినా లాగా కనపడింది, సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఎస్. ఇవన్నీ అంటే మేడం. వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి. అవునండి. మనం ఒకసారి మిస్ అయిపోతాం. కోడలు క్యామమిల్లా అయ్యి అత్తగారు పలుచుతుందా అనుకోండి, క్యామమిల్లా వాళ్ళకి ఎవరు నచ్చరు కదా, అత్త మీద అత్త క్యామమిల్లా టైంలో చెప్పేస్తుంది. ఆ, మనం అది పట్టుకుని వేస్తే వాస్తవ. ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏంటంటే చెప్పారు, కానీ తను ఏ వ్యూతో చూసారో అదే చెప్పారు. ఎవరితో పడదు, అందరిని ఎసిరించుకుంది, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండదు, అంత తక్కువగా అందరినీ కూడా అలా తక్కువ చేసి మాట్లాడుతుంది, ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనేస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఆ అమ్మాయికి అరగెన్స్ను ఇది ఏమంటారు సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉన్నది, పని వాళ్ళతో కూడా గొడవలు పెట్టుకుంటుంది అంటే అదే అనుకుంటాం కదా అప్పుడు. అవును మేడం. అవును. దాంతో ఇంకొక మాట ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే పని వాళ్ళకి ఏమైనా పెడుతుంటే ఒప్పుకోదు, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తున్నాం కదా మళ్ళీ నువ్వేని పెట్టాలా అంటుంది అని చెప్పి. ఇవన్నీ చూస్తే మనకి ఆ ప్లాట్నా అనిపిస్తుంది. కానీ బుజ్జిగారు ఈ ఒక్క సిమ్టమ్, ఈ ఒక్కటి ఆడన్న మాట, ఆ అమ్మాయి ఏ వేర్పేటంలో ఎంత యాక్సెంట్ లో చెప్పింది అదే చెప్పింది ఆవిడ. ఈయన మనలాంటి మనిషే కదా, ఎందుకు పెట్టాలి నమస్కారం, నేను పెట్టను అన్నదంట. దెబ్బ క్యామెల్ అవన్నం వేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లోనే బాబా పూజ పెట్టుకుంటే తను కూడా కూర్చుని ఆతిథ్యం చేసింది అని చెప్పారు వాళ్ళ పేరెంట్స్. అంటే చూసే విధానం. బుజ్జిగారు ఒకసారి ఒక పిల్లవాడు వచ్చాడండి, వాడు 10th లోపే చదువుతున్నాడు. టిపికల్ సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఏవో చెప్తారు కదా, పెక్యులియర్ గా ఉంటాయి. వాడు ఏదన్నా బుక్ కొనుక్కుంటే వాడి బుక్ లో ఎక్కడన్నా ప్రింట్ అవ్వలేదనుకోండి మ్యాటర్, వీడు ఒక బుక్ కొనుక్కున్నట్ట, వాడు ఏదో టెక్స్ట్ బుక్, దాంట్లో ప్రింటింగ్ సరిగా అవ్వలేదు ఆ బుక్. అందుకని వీడికి ఒక ఫ్రెండ్స్ నలుగురు ఉంటే ఆ నలుగురి బుక్స్ కూడా చింపేసేట. అర్థమైందా? బుక్ చింపేశాడు. వాళ్ళు
టీచర్కి కంప్లైంట్ చేశారు. టీచర్కి కంప్లైంట్ చేస్తే అప్పుడు టీచర్ పేరెంట్ పిలిచింది. ఆవిడ వచ్చి వాళ్ళ అమ్మకి మా బుజ్జి గారికి చెప్పింది. వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి ఇలా చేశాడు వీడు అని. ఏం వేసంటారు డ్రగ్? ఎగారికస్ అండి. పొరపాటు ఎనాకార్డియం మేడం, ఎనాకార్డియం. ఎనాకార్డియం సార్, ఎనాకార్డియం. ఎవ్వరం గెస్ట్ చేయలేం. కోనియం వేశారు. తనకి లేనిది ఎవరి దగ్గర ఉండకూడదు అనే బుద్ధి ఉందని చెప్పి. ఏంటండి ఏం వేశారండి? కోనియం ఓ, అంటే తనకి లేనిది ఇంకొకరికి ఉంటే వీడు తట్టుకోలేడని. ఇంకొక బాగుంది పిల్లవాడు మేడం, బాగుంది. 16 ఏళ్ల వయసు పిల్లవాడు బుజ్జిగారు డిస్పెన్సరీ చూస్తున్నారు. లోపల గదిలో కూర్చుని ఆయన వాష్రూమ్ కని బయటకు వచ్చారు. వెనకాల రూమ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ పేషెంట్ నుంచుని ఉన్నాడు. ఇంకొక పిల్లవాడు కూడా పేషెంట్, వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్. అయితే వీడు వాడి జేబులో ఉన్న పెన్ను తీసి కింద పడేసి తొక్కేశాడు. దాన్ని విరిగిపోయింది. అది వాడు ఏడ్చాడు. ఏడిస్తే బుజ్జిగారు ఏమన్నారంటే కొంచెం పెద్ద వాయిస్ తో, ఎందుకు వాడి పెన్ను తొక్కేశావు, వాడు ఏడుస్తున్నాడు చూడు ఇప్పుడు అన్నారు. అంటే నేను వాడిని అడిగానండి జెన్యున్ గా ఇవ్వమని, నాకు ఇవ్వు, నాకు నచ్చింది అన్నాను. వాడు ఇవ్వలేదు, అందుకే నేను తొక్కేశాను. నా దగ్గర నాకు దక్కని ఎవరికి దక్కడానికి వీలు లేదన్నాడు వాడు. వాడికి వెనకాడి వేశారు బుజ్జిగారు. ఇప్పుడు అదే కదా లవ్ చేసుకుని చంపేస్తున్నారు. ఆ అమ్మాయి వాళ్ళకి నో చెప్తే అదే కదా, నా దగ్గర నాకు దక్కంది ఇంకొకరికి దక్కకూడదు. అది వెనకాడి లాగా. ఈ మధ్య లేటెస్ట్ అండి ఇవన్నీ. లేటెస్ట్ అంటే లేటెస్ట్ గా మనకి ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ అనిపిస్తుంది. అవును మేడం, ఇదివరకు ఎక్కువగా వినలేదు మనం ఇలాంటివి. ఇదేమో కోనియం చూడండి, చిన్న లైన్, హెయిర్ లైన్ డిఫరెన్స్ వీడికి కోనియం వాడికి. అత్తగారు నక్స్ మాస్టర్ కి ప్లాటినం కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా కొంచెం చెప్పగలరు? రెండు ఒకలాగే కనిపిస్తున్నాయి మేడం గారు. నక్స్వామికానా? నక్స్ మాస్టర్ నక్స్ మాస్టర్ ప్లాటినం ఒకేలా ఎలా ఉంటాయి? ఆవిడ కూడా ప్రైడ్ గా ఉంటుంది, చెప్పిన మాట వినదు, యారగెంట్, అన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో కూడాను. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పనా, గుర్తు చేస్తే ఒకసారి నేను ఒకసారి చదివి చెప్తా. అంటే ఇప్పుడు చెప్పేవి ఏదో ఒక 2 పాయింట్లు కాకుండా, అంటే నెక్స్ట్ మాస్టర్ వాడిది నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్ళు హిస్టరికల్ బిహేవియర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నేను ఒకసారి చదివి బాగా అప్పుడు చెప్తాను క్లారిటీ. అసలు కోనియం వేస్తే నాకైతే ఏమన్నా నాకు ఎట్టేస్తారండి కోనియం అన్నాను నేను. అంటే కోనియం ఎప్పుడు ఆ కాలంలో చూడడం, మనం ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాం, అసలు ఆ లైన్ లోకి మనకి ఆ థాటే రాదు కదా మేడం. ఎంతసేపు గ్లాండ్స్ వీడో ఉంటది. బుజ్జిగారు అడిగిన క్వశ్చన్, కోనియం గురించి నీకు తెలిసిన మెంటల్ పాయింట్ ఒకటి చెప్పన్నారు. సడన్ గా వాళ్ళకి కనుక సెక్స్ లైఫ్ పోతే కోడలు అలా సెక్స్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంటే చూడలేదు అన్నాను. వాడు చేసింది ఏంటి మరి అన్నారు. అంతే కదా, అది సెక్స్ లో చూసాం, ఇది వాడు ఇలా చేశాడు. అసలు వాడికి తగ్గింది తెలుసా? ఆ తర్వాత తగ్గక వస్తుందా కరెక్ట్ గా మందేస్తే? బుజ్జిగారు వేసిన తగ్గదే మాట. గురుగారు ఒక గొప్ప మాట అనేవాళ్ళు, వాడు ఆయుష్ ఉందంటే బుజ్జి ఫోన్ దొరుకుతుంది, ఫోన్ దొరకలేదంటే ఆయుష్ లేనట్టు వాడికి. అలాగా బుజ్జిగారు వేస్తే గన్ షాట్. అట్లా బుజ్జిగారు మనం చేసేవన్నీ గమనిస్తున్నారని ఎప్పుడు తెలిసేది అంటే మందులు పడినప్పుడు తెలిసేది. ఆయన అబ్జర్వ్ చేసినా చేయనట్టుగా ఉండేవాళ్ళు. అలాగనమాట విషయం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్త నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.